बाजार में पारदर्शिता हो, सभी को समान अवसर मिले ताकि लोगों का बाजार में विश्वास बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करें और हमारे देश का विकास हो। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग है। भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग लगभग 58% कृषि पर आधारित है, परंतु कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का केवल 18% है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि किसान की आमदनी को 2 गुना किया जाए। हमारे देश के लगभग 80% किसान छोटे स्तर पर उत्पादन करते हैं, जिसके कारण ऐसे छोटे किसान बीज, खाद, पेस्टिसाइड आदि की खरीद और फसलों की बिक्री उचित मूल्य पर नहीं कर पाते हैं। इससे इनकी प्रति बीघा औसत लागत अधिक रहती है और आय कम रहती है। ऐसे किसानों को किसान उत्पादन संगठन यानी कि एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संगठित होने से उनकी मोल भाव की क्षमता बढ़ती है, जिससे उनकी फसल लागतों में और बिक्री खर्चों में बचत होती है। इसके अलावा कटाई के समय फसलों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव की जोखिम को एफपीओ कमोडिटी एक्सचेंज में हेजिंग द्वारा कम या खत्म कर सकता है। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के माध्यम से किसानों को कटाई के समय फसलों की क्या संभावित कीमत होगी फसल बुआई से पहले ही पता चल जाता है, जिससे किसान उचित निर्णय लेकर अधिक लाभ वाली फसल की बुआई कर सकता है। सेबी एक्सचेंज के साथ किसानों में जागरूकता फैला रही है कि वे कैसे एफपीओ से एकत्रीकरण द्वारा और एक्सचेंज पर फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट द्वारा फसलों की कीमत संबंधी जोखिम का प्रबंधन कर सकते हैं। सेबी और एनसीडीएक्स ने एक नई सोच के साथ किसानों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सीधे किसानों से गांव-गांव जुड़कर किसानों को सरल तरीके से उनकी भाषा में जागरूकता बढ़ा रही है। इसी दिशा में कृषि रथ और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी किसानों से जुड़ रहे हैं, जिसकी प्रस्तुति अभी आप देखेंगे। मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन, मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन। चाहते हैं हम सभी देश में रहे अमन, चाहते हैं हम सभी देश में रहे अमन। मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ। आप सभी को हमारी ओर से राम 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 राम। हमारे सैनिक सरहद पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं। उनकी वजह से हम लोग अपने घर में आराम से सो सकते हैं और आराम से जी सकते हैं। और हाँ, इसी तरह हमारे देश में हमारे किसान भाई बहन समय पर खेती करते हैं, तभी तो हम समय पर खाना खा सकते हैं और जरूरी चीजें ला सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जय जवान जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। हमारे भारत देश के नवनिर्माण में हमारे किसान भाई बहन शिक्षित होकर नई नई तकनीक सीख रहे हैं और उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सही है। और वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और समय के साथ साथ हमारे समाज में भी काफी सारे बदलाव देखने मिल रहे हैं। इसीलिए हमारे देश के जितने भी किसान भाई बहन हैं सब जागरूक हो चुके हैं। सभी ने शिक्षा की इमारत को पकड़ लिया है और सभी को पता चल गया है कि इस संचार क्रांति के युग में शिक्षित होना कितना जरूरी है। हाँ, इस बात पे हमारा गाना दोहराते हैं, आप भी हमारे साथ गाइएगा। मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन, मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन। चाहते हैं हम सभी देश में रहे अमन, चाहते हैं हम सभी देश में रहे अमन। मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ। आज
हमने हमारे किसान भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया है, जिनको हम बुलाना चाहते हैं, जिनका नाम है चतुर सिंह जी। और हाँ, चतुर सिंह जी सिर्फ आपके सवालों के उत्तर नहीं देंगे और साथ ही साथ हमें बहुत सारी रोचक जानकारियां भी मिलेगी। हाँ, चलो बुलाते हैं चतुर सिंह को, जिनके साथ हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, बुलाते हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है चतुर सिंह जी। नमस्ते नमस्कार, नमस्ते नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार। चतुर सिंह जी, पहला मेरा ही प्रश्न आपसे पूछिए। कि इस बार हमने सोयाबीन की खेती की और ईश्वर की कृपा से फसल अच्छी हुई है, पर मुझे ये डर है कि बाजार में फसल की कीमत गिर गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए भाई, फसल के दाम हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे पास एक उपाय है। हाँ, क्या? भाव कमी के जो नुकसान है उससे बचने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव, जिसका अगर हम सही से उपयोग करें तो हम ये जो फसल के दाम कम हो रहे हैं उस वाली नुकसान को हम बचा सकते हैं। चतुर सिंह जी, ये जो अभी आपने वो क्या कहा, वो कमोडिटी डेरिवेटिव। कमोडिटी डेरिवेटिव, पर वो है क्या? वो तो हमें समझाइए, हमें क्या मालूम उसके बारे में कुछ। समझाता हूँ। कमोडिटी डेरिवेटिव एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। समझ लीजिए कि खरीदार और बेचनार के बीच में एक करार हुआ है। उसी करार के हिसाब से अगले महीने में जो भी कीमत तय होती है उस हिसाब से अपनी कोई भी फसल खरीद या बेच सकते हैं, और उसी करार के आधार पे अगले महीने भी जो भी कीमत तय की गई है उसी के हिसाब से अपनी फसल बेच सकते हैं। आपकी बात ठीक है, परंतु आप थोड़ा उदाहरण देकर समझाएंगे। पता चले हमें भी ठीक से। बताता हूँ। समझिए कि आप सोयाबीन की खेती करने जा रहे हैं। जब आप खेती करने जा रहे हैं उसी समय आप एक्सचेंज पर जाके हार्वेस्टिंग के समय सोयाबीन का क्या प्राइस है वो आप देख सकते हैं। समझ लीजिए कि 4 महीने के करार के अंदर सोयाबीन के भाव ₹5,500 तय हुए हैं, और उसी भाव पे आपने अपना फसल बेचने का करार तय किया हुआ है। ठीक है, और जब आपकी फसल तैयार हो जाती है और आप मार्केट में बेचने के लिए जाते हो, और उस समय अगर फसल के भाव कम हो चुके हैं, 4,000 या 5,000 भी हो चुके हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आपने करार किया हुआ है, इसलिए आपके सोयाबीन के भाव पर क्विंटल ₹5500 ही चुकाया जाएगा। ये तो बहुत सरल हो गया, बहुत आसान हो गया। सही है। अब मैं बाजार के भाव गिरे या बढ़े उसकी चिंता नहीं है मुझे। मैं आराम से अपना व्यापार कर सकता हूँ। बिल्कुल, आप मेरी बात समझ गए। इस बात का मुझे खूब आनंद है। और भाव कमी का जो ये नुकसान है उससे बचने के लिए यही एक तरीका है हमारे पास। चतुर सिंह जी, हमारा आपसे एक और प्रश्न है। पूछिए। जो हमारे किसान भाई बहन हैं जो ये कमोडिटी डेरिवेटिव में अपने फसल की बिकाई और खरीद नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो इस चीज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। सही बात है। कोई अर्थ नहीं रहा। लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है जब आप फसल की बुआई करने जा रहे हो उसी समय હેલો. કમોડિટી એક્સચેન્જ આપની વચ્ચે સાહેબ આવી ગયા છે, તો આપણે એમને તાળીઓ પાડીને સન્માન કરશું સાહેબને. नहीं, जब आपकी फसल तैयार हो जाए और आप किस समय में बेचना है उस समय का भी आप अनुमान इसके आधार से ले सकते हैं। वो तो ठीक है। एक और मेरा प्रश्न है आपसे कि अगर मैंने जो बुआई की है उसकी कीमत बाजार में जाते वक्त अगर गिर गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। उस समय मैं क्या करूंगा? तुम्हारा ही नहीं, ये तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा। સૌને नुकसान नहीं होगा। મારા हमारे નમસ્કાર. पास उसका एक ऑप्शन है, पुट ऑप्शन। आप जब बुआई कर આજે અમે તમારી વચ્ચે આજે એક માહિતી દેવા માટે આવ્યા છીએ. અમારી પાસે કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે અમારું બિયારણ છે કે જંતુનાશક દવા છે કે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે કે અમારી પાસેથી આલો, એવું કંઈ નથી. સાચી રીતે તમને અવેરનેસ, તમને જાગૃત કરવા માટે આવ્યા છીએ. આપની વચ્ચે MCX ના સિનિયર મેનેજર સાહેબ છે, એ પણ ઉપસ્થિત છે, નૈમિષભાઈ. સેબીના સાહેબ છે, નીતિશ ભંડેરીજી, એ પણ ઉપસ્થિત છે. ભાઈ સાંભળજો 2 મિનિટ. અને આપણે જે લોકો છે કાર્યક્રમ પતે આપણે અહીંયા પાઉંભાજી કે સમોસા જે કંઈ આયોજન થયું છે એનો નાસ્તો કરીને આપણે છૂટા પડવાનું છે. તો સૌપ્રથમ પહેલા સમય બગાડ્યા વગર આપણે સાહેબને જ કહી દઈએ કે ફાર્મર ભાઈઓને યથોચિત માર્ગદર્શન આપે. થેન્ક યુ ચેતનભાઈ. સૌથી પહેલા
તો તમારા બધાનો હું આભારી છું કે તમે તમારો સમય કાઢી અને મને સાંભળવા માટે આવ્યા છો. આજે કંઈક તમને નવું જાણવા મળશે કે ભાઈ તમે અત્યાર સુધી જે તમારું જે પાક છે એ તમે જીનરને વેચવા જાઓ છો તો એપીએમસી માર્કેટમાં વેચવા જાઓ છો, એને બદલે ઓનલાઈન વાયદા બજાર ઉપર કેવી રીતે વેચી શકાય તો એની બધી જાણકારી મળશે. અને સાહેબ આપણા સેબીમાંથી આવેલા છે તો એ પણ તમને સેબી વિશે કે ભાઈ સેબીમાં તમને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો કેવી રીતે સોલ્વ કરી શકાય, એટલે એના માટે શું કરવાનું એ બધા એના નિવારણ બધું તમને જણાવશે. અને સેબીની કાર્યરચના શું છે કે સેબી શું કરે છે, તો આપણે પ્રોગ્રામ આગળ વધારીએ. સૌથી પહેલાં તો પ્રથમેશ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા આ એમસીએક્સ અને બંને જોઈન્ટ થઈ અને એના સહયોગમાં આ પ્રોગ્રામ આપણે ચેતનભાઈ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે બધું આયોજન કરતા હોય છે અને એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. આ મારું ડિસ્ક્લેમર છે કે ભાઈ અમે કોઈ ભાવનો આગાહી નથી કરતા કે કંઈ તમને ટિપ્સ નથી આપતા, કંઈ એવું કંઈ નથી. આ પ્રોગ્રામ ખાલી તમારી જાણકારી માટે, તમારા અવેરનેસ વધારવા માટે, તમને જાગૃતતા ફેલાવવા માટે જ અમે આ પ્રોગ્રામ કરતા હોય છે. તો સૌથી પહેલાં તો ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ એટલે નાણાં બજારની વાત કરીએ તો કેપિટલ માર્કેટ એટલે કે શેર બજાર. તમે શેર બજાર તો નામ સાંભળ્યું છે, બરોબર છે. શેર બજારમાં શેરના જે લેવેચ થતી હોય, બરોબર છે, એને આપણે એ શેર બજાર કહીએ છીએ. ડેટ માર્કેટ એમાં વ્યાજદરના સોદા થાય છે. ફોરેક્સ માર્કેટ એમાં રૂપિયો, ડોલર, એન, પાઉન્ડ વગેરે ચલણના સોદા થતા હોય છે. મની માર્કેટ એમાં થોડા સમય માટે જે પૈસાની લેવડ દેવડ થતી હોય એને આપણે મની માર્કેટ કહેતા હોય છે. કોમોડિટી માર્કેટ છે એના વિશે આજે આપણે જોવાના છે. સૌથી પહેલાં તો તમારા મનમાં એ થાય કે કોમોડિટી કોને કહેવાય, તો કે જેનું ઉત્પાદન થઈ શકે, ખરીદ વેચાણ થઈ શકે અને ઉપયોગ થઈ શકે એ બધી વસ્તુને તમે કોમોડિટી કહી શકો, બરોબર છે. એટલે કે તમે જે પણ પાક ઉગાડો છો, અહીં કયા કયા ફસલ થાય છે, કયા કયા પાક થાય છે, તમારે કયા કયા થાય? કપાસ, પછી મગફળી, બીજું કંઈ? હા, ચણા થાય, ચણા, બરોબર, તુવેર. અચ્છા, તો કપાસનો એમાં હિસ્સો કેટલો વધારે? કપાસ મગફળી વધારે થાય, બરોબર છે. તો આજે તો એ તમે જે આ બધી વસ્તુ જે પાક ઉગાડો છો એને આપણે કોમોડિટી કહી શકો. એના ઉપરાંત તમે સોના ચાંદી લો, ક્રૂડ ઓઇલ લો, એ બધી જ કોમોડિટી થઈ ગઈ, બરોબર છે. કોઈ પણ વસ્તુ જેનો ઉપયોગ થઈ શકે, ખરીદ વેચાણ થઈ શકે અને એનું તમે ઉગાડી શકો તો એ બધી વસ્તુને તમે કોમોડિટી કહી શકો. આગળ આપણે લઈએ. બે પ્રકારના માર્કેટ હોય છે, એક તો હાજર બજાર અને વાયદા બજાર. હાજર બજાર શું છે કે તમે તમારો જે પાક ઉગાડો છો એ એપીએમસી માર્કેટમાં વેચવા જાઓ છો તો તમે એને તમારો જે પાક છે એ આપો છો, સામે તમને પૈસા મળી જાય છે, બરોબર છે. તો પૈસા આપો, તુરંત માલની ડિલિવરી થતી હોય અથવા તો થોડા દિવસની અંદર એટલે કે 11 દિવસની જો અંદર જો માલની ડિલિવરી થઈ જાય અને પૈસાની લેવડ દેવડ થઈ જાય તો એને આપણે હાજર બજાર અથવા તો અંગ્રેજીમાં એને સ્પોટ માર્કેટ કહે છે, કેશ માર્કેટ અથવા તો રોકડું બજાર તમે કહેતા હોય. હવે વાયદા બજારની વાત કરીએ. વાયદા બજાર શું છે? હાજર બજારમાં તમારે એપીએમસી માર્કેટ કે જીનરને ત્યાં જાઓ છો તો તમારે ફિઝિકલ કોમોડિટી લઈ જવી પડે છે, બરોબર છે. તમે જે વસ્તુ વાવી છે એને ત્યાં લઈ જવી પડે છે, ત્યારે જે તમારે એમાં સોદો કરી શકો છો. જ્યારે વાયદા બજાર ઉપર એવું જરૂરી નથી. તમારો કપાસ છે અત્યારે ખેતરમાં છે, 3 મહિના પછી સમજો પાકવાનો છે, 2 કે 3 મહિના પછી ભવિષ્યની તારીખમાં આપણે જે કોમોડિટી પાકવાની છે એનો સોદો આપણે અત્યારથી કરી લેવો હોય તો આપણને વાયદા બજાર ઉપયોગી છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ થોડા સમય પહેલા આપણે કપાસનો ભાવ બહુ વધી ગયો હતો, બરોબર છે, ત્યારે તમે કેમ વેચી ના શકાય? કારણ કે તમારો કપાસ છે ખેતરમાં હતો. હવે જે ખેતરમાં હતો એનો સોદો તો તમે નહીં કરી શકો. તો તમે જે સોદો કરો છો, બરોબર છે, તો એના માટે તમારે સામે વસ્તુ લઈ જવી પડે ત્યારે તમે એનો સોદો કરી શકો છો. જ્યારે વાયદા બજાર ઉપર ભલે તમારો કપાસ છે ખેતરમાં છે પણ તમને એમ લાગે કે ભાઈ અત્યારે ભાવ સારો ચાલે છે તો અત્યારથી જ એનો સોદો કરી નાખી શકો. જ્યારે તમે ઉગાડો ત્યારથી તમે સોદો કરી શકો. હું તો તમને એ કહું છું કે તમને કપાસને 6 મહિના લાગતા હોય તો 6 મહિનાનો વાયદો છે,
બરોબર છે, 6 મહિનાનો વાયદો હોય છે. તો તમે 6 મહિના પહેલેથી તમે નક્કી કરી નાખો કે ભાઈ મારે આ ભાવે વેચવો છે, હું આ વાવું છું પણ મને આ ભાવ મળવો જોઈએ, તો એ થઈ શકે. બરોબર છે. ભલે હવે ચાલો આપણે 2-3 મહિનાની વાત કરી કે ભાઈ 2-3 મહિનામાં તમારો કપાસ પાકવાનો તમારા ખેતરમાં જ, પણ તમે ઓનલાઈન એનું સોદો કરી નાખી શકો. જ્યારે 2 કે 3 મહિના થાય અને તમારો કપાસ રેડી થાય ત્યારે તમે એની વાયદા બજાર ઉપર ડિલિવરી આપી શકો. હવે કપાસ તમને એમ થાય કે ભાઈ આપણે ભાવ વધી ગયા તો બરોબર છે, ઘટવાનો જે ડર છે, તમને એમ થાય કે ભાઈ ભાવ ઘટી જાય એના માટે તમે વાયદા બજાર તમે વાપરો. ભાવ વધી જાય તો વધી જાય તો તમે એ સોદો ત્યાં કટ કરી નાખો, તમે જીનરને ત્યાં આપી આવો જઈને. બરોબર છે, એ તમારા ઉપર છે કે ભાઈ જીનર ત્યાં ભાવ વધારે તમને મળતો તો ત્યાં જાઓ, વાયદા બજાર ઉપર તમને ભાવ વધારે મળે છે ત્યાં જાઓ. જીનરને ત્યાં ભાવ ઘટી ગયા છે અને વાયદા બજારમાં ઊંચા છે તો તમે વાયદા બજારમાં સોદો કરો, એ તમારે ડિસાઈડ કરવાનું. બરોબર છે. તો કપાસમાં બંને એનું લોજિક છે, ડિલિવરીનું લોજિક, એટલે તમારે ડિલિવરી આપવી હોય તો આપી શકો, નહીં આપવી હોય તો તમે સોદો ઓફસેટ કરીને સરભર કરી નાખો. બરોબર છે. તો એ કટ કરીને તમે હાજર બજારમાં આપી દો ડિલિવરી, બંને થઈ શકે છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ આવી તો બધી કંપનીઓ ઘણી બધી આવી અને પૈસા લઈને જતી રહી, બધી લેભાગુ કંપની. બરોબર છે. તો એવું નથી. સરકારના હેઠળ સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા સેબી આવતું હોય છે. સેબીના હેઠળ આપણે જે સાહેબ આવ્યા છે એ સેબીમાંથી છે. બરોબર છે. એટલે કે સરકાર હેઠળ ચાલતી અને શેર બજાર અને કોમોડિટી માર્કેટનું નિયમન કરતી, એના પર દેખરેખ રાખતી એ સેબી છે. તો સેબીના હાથ નીચળ બધા સ્ટોક એક્સચેન્જ અને કોમોડિટી એક્સચેન્જ આવતા હોય છે. હવે આ સ્ટોક એક્સચેન્જ કોમોડિટી એક્સચેન્જમાં જે રજીસ્ટર થયા હોય એવા સભ્યો, બરોબર છે, એમાં જે રજીસ્ટર થયા એવા સભ્યોના હાથ નીચે તમે સોદા કરી શકો છો. તમે ડાયરેક્ટ સભ્ય બનવું હોય તો બની શકાય, પણ એના માટે ડિપોઝિટ ને બધું વધારે હોય. પણ તમારે તમારા હાથ નીચે કોઈને ટ્રેડ નથી કરાવવું, તમારે પોતાના માટે જ કરવું છે, તો તમારે કઈ મેમ્બર બનવાની, સભ્ય બનવાની જરૂર નહીં. તમે એજ એ ગ્રાહક તરીકે સભ્યની નીચે, એટલે કે તમે જે સભ્ય બન્યો હોય એક્સચેન્જમાં એના હાથ નીચે તમે સોદા કરી શકો છો. બરોબર છે. ઓનલાઈન જે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જો છે 2003-04માં શરૂ થયા છે, અને જે વાયદા બજાર છે એ સેબીના રેગ્યુલેશન હેઠળ 2015થી આવ્યું છે. 28 સપ્ટેમ્બર 2015થી એ સેબી અને એફએમસી, પહેલા એફએમસીમાં કોમોડિટી એક્સચેન્જ આવતા હતા, એફએમસી ને બંનેનું મર્જર થઈ ગયું, એટલે તો એનું જોડાણ થઈ ગયું, એટલે સેબીના હાથ નીચે 2015થી આવી ગયું છે. ત્યારથી સેબી દેખરેખ રાખે છે. બીજું એક આપણે આવશે કોમોડિટી ઓપ્શન્સ, હું તમને આ પાછળ જણાવીશ. તો એ કોમોડિટી ઓપ્શન 2017થી ચાલુ થયું. બરોબર છે. 2015 પછી આવ્યા પછી આ બહુ સારું પગલું ભરેલું કે ભાઈ ઓપ્શન પણ સેબી લઈ આવ્યું છે. તો એમાં આ બધામાં એ ઓપ્શનના વેપાર ચાલુ કર્યા છે સેબીએ, એટલે એક્સચેન્જને મંજૂરી આપેલી છે કે ભાઈ આ બધામાં તમે ઓપ્શન્સના કોન્ટ્રાક્ટમાં સોદા કરાવી શકો છો. બીજું, અત્યારે હવે યુનિવર્સલ એક્સચેન્જોની સ્થાપના થઈ ગઈ છે, એટલે કે શેર બજાર અને કોમોડિટી બજાર બંને એક જ થઈ ગયા છે. પહેલા એવું હતું કે ભાઈ શેર બજાર ઉપર શેરના સોદા થાય અને કોમોડિટી બજાર ઉપર કોમોડિટી, એવું નથી. તમે બીએસસી એનએસસી ઉપર જોશો તો તમને એમાં સોનાના સોદા થતા જોવા મળશે. બરોબર છે. તો દરેક, એટલે વિવિધ કોમોડિટી એક એક્સચેન્જમાં તમને જોઈ શકો છો તમે ટ્રેડ થતી. તમને એમ થાય કે ભાઈ એક્સચેન્જ ઉપર કઈ કઈ કોમોડિટી ટ્રેડ થાય છે, તો આપણે એક નજર નાખી, ભાઈ આગળ વહી આવો એકદમથી, પાછળથી દેખાશે નહીં અને સંભળાશે નહીં. બધા થોડા થોડા હજી આગળ આવી જાઓ, એટલે પાછળ બીજા બેસતા થાય, કેમ કે પછી હાઉસફુલ થઈ જાય તો બધા ઊભું રહેવું પડશે પાછળ. આવી જાઓ હજી આગળ, આગળ આવતા જાઓ. બહુ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને પિલરની આ બાજુ બેસો તો થોડા તમે આવશો નહીં તરફ. હા બસ. તો અહીંયા તમને બુલિયન એટલે કે કિંમતી ધાતુ, સોના ચાંદીમાં પણ વેપાર થાય છે. ઉર્જા, એનર્જીમાં ક્રૂડ તેલ, નેચરલ ગેસ, ધાતુઓ બધી એલ્યુમિનિયમ, તાંબુ, નિકલ, જસત એ બધામાં થાય છે. પછી આ બધી કૃષિ ચીજો છે, એમાં મરી, એલચી, દાણાજીરું, હળદર છે, રૂ, કપાસ, કાચું શણ, એટલે તમે જે શણ કહો છો એના પણ સોદા થાય છે. બીજું ગુવાર સીડ, ગુવાર ગમ, મેંથા તેલ,
ઈસબગુલ, રબર, ખાંડ, આ બધી જ વસ્તુઓ મળીને લગભગ 91 જેટલી કોમોડિટીમાં સેબીએ વાયદા બજારોને વાયદાના કામકાજ કરવા માટે મંજૂરી આપેલી છે. પરંતુ એમાં અમુક વખતે ભાવની જો વધઘટ એમ લાગે કે ભાઈ આમાં વધારે પડતો ભાવ જે પ્રમાણે થવો જોઈએ વધઘટ એને બદલે વધારે પડતું ઉછળકૂદ થાય છે, તો એમાં એ લોકો થોડા સમય માટે એને સ્ટોપ પણ કરાવી શકે છે. તો આમાંથી અમુક વાયદા અત્યારે નથી ચાલતા, પણ આગળ જતા ભવિષ્યમાં પાછો એ વ્યવસ્થિત થઈ જાય ત્યારે બધા સેબીમાં કહેતા હોય કે ભાઈ તમે આ વાયદા ચાલુ કરો, તો પાછા એ લોકો વિચારણા કરીને ફરીથી પાછા એ મૂકતા હોય છે. બીજું હેજિંગની વિશે વાત કરીએ આપણે. તો હેજિંગ શું છે? તો કે તમે અત્યારે શું ભાવ ચાલે છે એ તમે નક્કી કરી શકો છો, પણ આગળ જતા શું ભાવ થશે એ કોઈને ખબર પડે છે? બરોબર છે. 3 મહિના પછી કે 6 મહિના પછી શું ભાવ હશે તમે કોટનનો, તો એ અનિશ્ચિતતા છે. કા ઉપર જાય ને કા નીચે જાય. બરોબર છે. તો એ જે અનિશ્ચિતતા છે એની સામે તમારે સુરક્ષા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો શું કરવું પડે? બરોબર છે. તમે શું કરો? આપણે જે સમજો વીમો લ્યો છો, બરોબર છે, તો તમારી લાઈફ તમે સિક્યોર કરી દો છો કે તમને કાંઈ થયું તો તમને એનું વળતર મળે અને તમે તમારા જે પરિવાર છે એને એ સારું પડે. તો તમારી લાઈફ તમે સિક્યોર ઇન્સ્યોરન્સથી કરો છો. તો તમે જે પાક વાવો છો એના ભાવ ઘટી જવાનો જે તમને ડર છે, તો એની સામે તમે શું કરો છો? કંઈ નહીં. તો એની સામે તમે શું કરી શકો એ હું તમને સમજાવું છું. 2 બજાર મેં તમને કીધા, એક તો હાજર બજાર અને વાયદા બજાર. હાજર બજાર અને વાયદા બજારમાં એક સમાન પોઝિશન પણ વિરુદ્ધ પ્રકારની પોઝિશન. એક બજારમાં તમે વેચ્યું હોય તો બીજા બજારમાં ખરીદવાનું, પહેલા બજારમાં ખરીદ્યું હોય તો બીજા બજારમાં વેચવાનું. એ બંને બજારમાંથી એક બજારમાં નુકસાન ગયું હોય તો બીજા બજારમાંથી એનું જે સરભર કરવાની રીત છે, એટલે કે જે ઓફસેટ કરવાની, જે એનું તમારું જે નુકસાન જાય એ ઓછું કરવાની જે રીત છે એને હેજિંગ કહેવાય છે. હું તમને દાખલો આપું એટલે આપણે સમજાય વધારે તમને. અત્યારે સમજો રૂનો ભાવ ખાંડી દીઠ 62,000 રૂપિયા ચાલે છે અને તમારો કપાસ છે હજી ખેતરમાં છે, 2 કે 3 મહિના પછી પાકવાનો છે. તમને એવો ડર છે કે ભાઈ 62,000 ભાવ છે પણ ભાવ ઘટી ગયો તો આગળ જતા. બરોબર છે. તો તમારે શું કરી શકો? તમને એની સુરક્ષા પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરી શકો? તો કે સામે તમારે વાયદા બજાર ઉપર તમારો જેટલો કપાસ છે એમાંથી જે તમે પેલું ગણતરી કરતા હો તો એટલો માત્રામાં તમારે વાયદા બજાર ઉપર અત્યારથી જ વેચી દેવાનો. ભલે તમારો કપાસ ત્યાં છે, વાયદા બજાર વાળા અત્યારે એમ ના કહે કે ભાઈ તમારે અત્યારે તમારી પાસે નથી તો તમે કેમ વેચવા આવ્યા? બરોબર છે. મારી પાસે અત્યારે નથી તો હું અત્યારે વેચી દઉં, પણ મને ખબર છે કે મારી આગળ 3 મહિના પછી કે 6 મહિના પછી આવવાનું છે. તો જ્યારે તમને એમ લાગે કે ભાઈ 3 મહિના પછી આવવાનો, 3 મહિના પછીનો જે વાયદો હોય એના ભાવ સમજો 63,000 રૂપિયા ચાલે છે. બરોબર છે. જીનને ત્યાં 62,000 રૂપિયા ચાલે છે, વાયદા બજારમાં 63,000. વાયદા બજારના ભાવ થોડા ઉપર નીચે હોય કારણ કે એ અગાઉની તારીખના 2-3 મહિના પછીનો વાયદો આપણે પસંદ કરીએ છીએ. તો 3 મહિના પછીનો ભાવ થોડો વધારે પણ હોઈ શકે. તો અહીંયા 63,000 ભાવ ચાલે છે. બરોબર. હવે જ્યારે તમે 3 મહિના પછી તમે વેચવા જાઓ છો તો 62,000 ભાવ 61,000 થઈ જાય. જીનર એમ કે ભાઈ ભાવ ઘટી ગયા, તમને ત્યાં નુકસાન ગયું 1,000 રૂપિયાનું. બરોબર. ખાંડી દીઠ 1,000 રૂપિયા તમને ઓછા મળ્યા. તો ત્યાં તમને કોઈ ટેન્શન લેવા જેવું જ નથી કઈ, કારણ કે તમે વાયદા બજાર ઉપર પહેલેથી તમારો કપાસ વેચી દીધો હતો. બરોબર છે. તો તમને અહીંયા ડિલિવરી આપવી હોય તો તમે આપી શકો, પણ તમારે ડિલિવરી નથી આપવી તો અહીંયાથી આ કટ કરી દો. સોદો કટ કરીને આ જે સોદો કટ કરો કેવી રીતે? ખરીદી કરીને અહીંયા વેચી દઈ અને પછી ખરીદી કરીને કટ કરી દેવાનો સોદો, એટલે તમને અહીંયા 1,000નો ફાયદો થઈ જાય. અહીંયા 1,000નું નુકસાન ગયું તો અહીંયા સરભર થઈ ગયું. એટલે આ પરફેક્ટ એવું નથી કે ભાઈ 1,000 થી 1,000નું થાય એટલે તમને અહીંયા ઓછું વધારે થાય, કારણ કે ભાવમાં વધઘટ એ પ્રમાણે હોય. આ તો એક ઉદાહરણ તમને આપું છું. એટલે સાવ તમારું જોખમ ઘટાડી દેશું એવું નથી. બરોબર છે. જોખમ ઓછું કરી શકાય.
એટલે મિનિમમ તમારું ઓછામાં ઓછું તમને જોખમ થાય એવું આમાં હેજિંગમાં તમે કરી શકો છો. એટલે બે બજારમાં એક સરખી પોઝિશન અને એક સાથે તમારે એ કટ કરવી પડે ત્યારે જ થઈ શકે. બરોબર છે. બીજું એવું જરૂરી નથી કે ભાઈ એકલું તમે ખેડૂતો લોકોને ઉપયોગી છે વાયદા બજાર. બરોબર છે. જે જીનર છે આમાંથી છે કોઈ જીનર, કોઈ કપાસ લેવા વાળા કોઈ આવ્યા છે? કોઈ જીનરો કોઈ છે આમાં જીનિંગ નું કામ કરતા હોય? એટલે એમાં કઈ શરમાવાનું નથી. એટલે મને એ ખબર પડે કે હું એ લોકોના માટે પણ અમુક તમને જે એને બેનિફિટ થતા હોય એ પણ હું જણાવી શકું એટલા માટે પૂછું છું. છે કોઈ? નથી. કારણ કે અહીંયા જીનિંગ મિલો વધારે ચાલે છે તો કદાચ કોઈ આવ્યું હોય એમ, એવું નથી. તો ખેડૂતોને જ ઉપયોગી થાય એવું નથી, જીનરના માટે પણ છે. અને જે કપડાં બનાવતી મિલો છે એ લોકોને પણ રૂની જરૂર પડે. બરોબર છે. તો એ બધા માટે વાયદા બજાર છે. હવે જે કપડાં બનાવતી મિલો છે એ લોકોને ભાવ વધી જવાનો ડર હોય, તમને ભાવ ઘટી જવાનો ડર હોય. તમે મહેનત કરી છે અને ભાવ ઘટી ગયો તો એ લોકો શું કરે, પહેલેથી વાયદા બજાર ઉપર ખરીદી લે જ્યારે નીચો ભાવ, પછી ઊંચો ભાવ થાય એટલે તમે વેચી દે વાયદા બજાર ઉપર. પછી ભલે અહીંયા એને નુકસાન ગયું હોય, બરોબર છે, અહીંયા ભાવ વધી જાય તો નુકસાન ગયું એને 1000 રૂપિયા, પણ અહીંયા તમને સાથે સોદો કર્યો હતો તો અહીંયાથી એને ઓફસેટ થઈ ગયું. એટલે બંને માટે છે, એવું નથી કઈ. બરોબર છે. વાયદા બજાર છે એક મંચ છે, એક પ્લેટફોર્મ છે. એ નથી કોટન કે કપાસ કે સોનું ખરીદતું કે વેચતું. બરોબર છે. પણ અમારા મંચ ઉપર આ ભાઈ એમ કે ભાઈ મારે આટલા મણ મારો કપાસ છે, મારે આટલા ભાવે વેચવો છે. આ ભાઈ એમ કે મારે આટલા ભાવે ખરીદવો છે. બેયનો ભાવ મેચ થાય એટલે એક સોદો પાર પડે, ભવિષ્યની તારીખનો સોદો પાર પડે અને એ ભવિષ્યની તારીખના ભાવ શોધાય. બરોબર છે. વાયદા બજારના મુખ્ય પ્રાઇસ ડિસ્કવરી અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ. પ્રાઇસ ડિસ્કવરી એટલે ભાવ શોધ. તમારો ભાવનું શોધ થાય કે ભાઈ 3 મહિના પછી કે 6 મહિના પછી શું આ કોમોડિટીના ભાવ હશે. એ સોદો પાર પડે ત્યારે એ તમને એ તારીખ કે 3 મહિના પછીનો ભાવ કોટનનો શું હશે એ અંદાજ બંધાય. બરોબર છે. તો બીજું જે ભાવ ઘટી જવાનું જોખમ છે એ ઓછું કરવાની રીત મેં તમને જણાવી. તો એ ભાવ જોખમ સંચાલન. બરોબર છે. તો એ પણ વાયદા બજારના મુખ્ય પાયા છે. હવે આપણે એ નક્કી કરીએ કે કયા પ્રકારનો રૂ અથવા તો કપાસ તમે વાયદા બજાર ઉપર વેચી શકો. આમાંથી એ કોણ જણાવશે કપાસ અને રૂમાં શું ફરક? કોઈ જણાવો, મને આનંદ થશે. હા, બરોબર. આ ભાઈ માટે તાળીઓ પાડો ભાઈ. બરોબર. આવી રીતે તમે મને જવાબ આપતા રહેશો તો મને ગમશે. મને એમ લાગે કે તમે જાગો છો, નહીં તો એમ થાય કે ઊંઘી ગયા. બરોબર. તો કપાસ એટલે કપાસિયા વાળો જે કપાસ તમે જીંડવામાંથી લાવો છો અને જીનને વેચી આવો છો એ કપાસ. અને રૂ જે જીનિંગ કરીને કપાસિયા અલગ કરી દો છો એને રૂ. વાયદા બજાર ઉપર બંનેના સોદા થાય છે. કપાસિયા વાળો કપાસના પણ સોદા થાય છે. 20 કિલોનો 1 મણ એવા ઓછામાં ઓછો 200 મણ કપાસ તમારી પાસે હોવો જોઈએ, એટલે કે 4 મેટ્રિક ટન. 200 મણ કપાસ ઓછામાં ઓછો. બરોબર. 20 કિલોનો 1 મણ એવા 200 મણ એટલે કે 4 મેટ્રિક ટન કપાસ. કોઈ ખેડૂત એમ કે ભાઈ મારી આગળ તો 2 જ મેટ્રિક ટન છે, તો એવા બે ખેડૂત 2 મેટ્રિક ટન ભેગા કરીને કરી શકે. બરોબર. પણ તમારે જીનિંગ કરેલો કપાસ વેચવો છે તો 170 કિલોગ્રામની 100 ગાંસડી એટલે કે 48 ખાંડી રૂ તમારી પાસે હોવું જોઈએ ઓછામાં ઓછું. 100 ગાંસડી રૂની હોવી જોઈએ તો થઈ શકે. તમારા આખા ગામમાં થઈને કેટલી ગાંસડી થતી હશે? લગભગ બધા ખેડૂતોની ભેગી કરો તો કેટલી થાય? એક ખેડૂત દીઠ કેટલા થાય? 25 ગાંસડી, 20 ગાંસડી, 10 ગાંસડી, કઈ લગભગ. એમ આપણે પ્રોપર નથી જોતું. કેટલી થાય? 50. સારું કહેવાય. ચાલો, તો આ જે રૂની ગાંસડી છે એના પણ તમે વેપાર કરી શકો છો અને કપાસના પણ વેપાર વાયદા બજાર ઉપર કરી શકાય છે.
હવે તમને કયા પ્રકારનો કપાસ કે રૂ તમે વાયદા બજાર ઉપર વેચી શકો, તો કે જેના તારની લંબાઈ 29 મિલીમીટર જેટલી લાંબી હોય એવો રૂ અથવા કપાસ તમે વાયદા બજાર ઉપર વેચી શકો છો. તમને એમ થાય કે ભાઈ આપણે આપણો કપાસ નાની તાર હોય તો થોડું, તો 28 સુધી ચાલે. 28 સુધી નાનો હોય તમારો તો 1% કાપીને પણ તમારો માલ લઈ લે. પણ જો 28 થી નાની સાઈઝ હોય તો તમારો કપાસ રિજેક્ટ થઈ જાય. એટલે કે તમારે એ વિચાર જ નહીં કરવાનો કે વાયદા બજાર ઉપર વેચવાનું. તમારે અહીંયા જે નજીકમાં લેબોરેટરી હોય અથવા તો જીનર તમને ટેસ્ટ કરી આપતો હોય કે ભાઈ કેટલું છે, અથવા તો તમને માપતા આપવું. ઘણા તો આમ આંગળીથી માપી લે, માપે જ ને, ઘણા અનુભવી હોય એ લોકો કરી શકે છે. તો એ તમારે જોઈ લેવું પડે. પછી તમારે જો સમજો 28 થી નાની હોય તો તમારે વિચાર નહીં કરવાનો કે વાયદા બજાર ઉપર. તો પછી તમારે જે તમારો કપાસ છે એ ઉબડક સોદો કરીને તમે એમાંથી નફો લઈને નીકળી જવું પડે. તો એ ડિલિવરી તમે એમાં ના આપી શકો. કારણ કે ત્યાં તમારે વાયદા બજાર શું છે કે ઓનલાઈન માર્કેટ. એટલે કે તમે અહીંયા મંદિરે બેઠા હોય કે ચોરે બેઠા હોય, ખેતરમાં હો કે ભાઈ ઘરે હો કે બસમાં મુસાફરી કરતાં કરતાં પણ તમે ભાવ જોઈ શકો. ઓનલાઈન માર્કેટનો મતલબ જ એ કે તમને ક્યાંય પણ બેઠા બેઠા વાયદાના ભાવ તમે જોઈ શકો તમારા મોબાઈલમાં. એ મોબાઈલમાં તમે એક્સચેન્જની વેબસાઇટ નાખો અથવા તો એની એપ્લિકેશન હોય એમાં તમે જાઓ એટલે તમને એમાં માર્કેટ ડેટાની અંદર તમે જાઓ એટલે તમને જોવા મળે કે અત્યારે શું ભાવ ચાલે છે. તમારે આ કરવું કે નહીં કરવું એ ઠીક છે, પણ આ શીખ્યા પછી એટલું તો કરજો કે તમે મોબાઈલમાં તમે ભાવ જોઈ અને તમે જીનર આગળ કે એપીએમસી માર્કેટમાં જાઓ ત્યારે તમે એની સાથે બાર્ગેન કરજો કે ભાઈ તમને એમ કે ભાઈ આટલો ભાવ ચાલે છે, બરોબર, કે વાયદા બજાર ઉપર તો આટલો ચાલે છે, મને તું કંઈક વ્યાજબી કરી દે. એટલે કંઈ નહીં તો થોડું ઘણું તો તમને ફાયદો થશે, બરોબર છે. આ પ્રોગ્રામ સાંભળ્યા પછી એટલું તો કરજો. એમાં તો કોઈ વસ્તુ નથી. તમારા છોકરાઓને તમે એમ કહો કે ભાઈ આ એપ્લિકેશન નાખી દે વાયદા બજારની, મારે ભાવ જોવા છે, બરોબર છે. એટલે અમારે એક્સચેન્જ છે, બીજું એનસીડી એક્સચેન્જ છે, કોઈની પણ એપ્લિકેશન નાખો જ્યાં તમારે સોદા કરવાનો વિચાર થાય તો એનો જે ભાવ હોય તો એમાં તમે જોઈ શકો. અમારે ત્યાં કપાસ ને કોટન ને મેંથા તેલ ને એ બધું થતું હોય. એનસીડેક્સમાં બીજી જે પ્રોડક્ટ થતી હોય, તમને જે પ્રોડક્ટ વાવતા હોય અને જે વેચવામાં રસ હોય એ પ્રોડક્ટની એક્સચેન્જની વેબ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. એમાં તમે માર્કેટ ઓપરેશનમાં જાઓ એટલે માર્કેટ ડેટામાં જાઓ અને તમને એમાં ખબર પડી જાય. એમાં બધી લેંગ્વેજમાં હોય છે ઓપ્શન. એટલે તમે ગુજરાતીમાં સિલેક્ટ કરો તો ગુજરાતીમાં વાંચી શકો. ઘણા એમ કે ભાઈ આપણે ઇંગ્લિશમાં નથી ફાવતું તો તમે એમાં ગુજરાતીમાં વાંચી શકો, બરાબર. એમાં લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરો તો તમને એમાં કપાસ લખેલું આવે તો તમને ખબર પડી જાય, બરાબર. તો તમે તમારી બાર્ગેન શક્તિ તમને વધારી શકશો એ જોઈને, બરોબર છે. તમે સોદા કરો નહીં કરો પણ તમે ભાવ તો તમે જાણશો કે અત્યારે આ ચાલે છે ભાઈ વધારે છે, અને તમને મન થાય કદાચ અંદરથી કે ભાઈ આ વધારે ભાવ છે ને આપણે તક ઝડપી લેવી છે તો વાયદા બજારમાં જજો, બરોબર છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ ના વાયદા બજારમાં તો નથી જવું તો ઠીક છે, પણ આટલો તો ફાયદો થશે તમને. તો આ કપાસ અને રૂ બંને, કપાસ 20 કિલોનો 1 મણ એવા 200 મણ અને પેલું 100 ગાંસડી 170 કિલોની 1 ગાંસડી. ભારતીય કપાસની સિઝન છે. અહીંયા તમે જોશો તો પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન એમાં એપ્રિલ મેમાં વાવતા હોય છે અને સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરમાં લણણી કરતા હોય છે. જ્યારે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશની વાત કરીએ તો જૂન જુલાઈમાં તમે કપાસ વાવતા હોય છો અને ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બરમાં તમે લણણી કરતા હોય છે. એટલે આ જે પ્રદેશ વાઇઝ આ પાકની સિઝન અલગ અલગ હોય છે. પછી આ આંધ્રપ્રદેશ ને તમિલનાડુ એની અંદર જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બરમાં વાવે છે અને ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરીમાં એની લણણી કરતા હોય છે. તો એ બધું આમાં બતાડ્યું છે તમે. અહીંયા તમારે આ મધ્યમ અને લંબતારી રૂના જે રૂ હોય એના અહીંયા તમે ઉગાડતા હો છો મોટા ભાગે, બરોબર છે. જ્યારે અહીંયા તમે જોશો તો આમ મધ્યમ અને નાના સ્ટેપલ જેની તારની લંબાઈ નાની હોય એ પ્રકારનો આમાં પંજાબ, હરિયાણામાં એનું ઉત્પાદન થતું હોય છે, એ બતાડ્યું છે. આ કોમોડિટીના ભાવોને અસર કરતા પરિબળો આ મુખ્ય છે. તમારે જ્યારે તમે સોદા કરો ત્યારે તમારે એક તો ધ્યાન રાખવું પડે કે બધા પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખ્યા પછી તમે સોદા કરો તો તમે ફાયદારૂપ થાવ. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં જે પ્રવર્તમાન ભાવ હોય, વિદેશ બજારમાં જે ભાવ ચાલતા હોય એના પર પણ તમારે નજર રાખવી જોઈએ કે ત્યાં વધઘટ થાય છે તો એની અસર ભારતીય બજારમાં રૂપિયામાં જે ટ્રેડ થતા હોય એમાં પણ થાય, બરોબર છે.
તો એ જોવું પડે. બીજું, જે વિનિમય દર એમાં વધઘટ થાય તો પણ એમાં કોમોડિટીના ભાવને અસર કરે. બધી પોલિસી જે ચેન્જ કરે, સરકાર જે નીતિઓ લાવે, નીતિ નિયમોમાં ફેરફાર કરે, તો નીતિ નિયમોમાં જે ફેરફાર થાય એટલે ટેકાના ભાવ ને એમાં બધા ફેરફાર કરે, તો એ જે ટેકાના ભાવમાં ને એમાં ફેરફાર થાય એની અસર પણ વાયદા બજાર ઉપર થતી હોય છે. બીજું આમાં મહત્વનું છે માંગ અને પુરવઠો. માંગ વધે એમ ભાવ વધે. તમને ખબર છે કે ભાઈ લગ્નગાળાની સિઝન આવે તો એ સોનીને ત્યાં તમે જાઓ તો તમને એમ થાય કે ભાઈ આ તો અત્યારે લગ્નગાળાની સિઝન છે, સોનાના ભાવ આસમાને ચડી જાય. માંગ વધી, તમારા બધાનો કપાસ એક સાથે પાક્યો અને તમે બધા જીનિયર પાસે ગયા, પુરવઠો વધી ગયો એટલે લોકો ભાવ ઘટાડી દે. બરોબર છે. માંગ વધે એમ ભાવ વધે, પુરવઠો વધે એમ ભાવ ઘટે. આ એક યાદ રાખવાનું. તો આ બધા પરિબળો છે. બીજું, કોટનના જે ભાવ છે એ વિદેશ માર્કેટના જે કોટનના વાયદા છે એની તાલમેલ એને સાથે છે. બરોબર છે. ન્યાય વધઘટ થાય એમ અહીંયા પણ વધઘટ થાય છે સાથે. એ તમે આમાં ગ્રાફમાં જોઈ શકો છો. આ હાજર બજાર અને વાયદા બજાર વચ્ચે જે સહસંબંધ છે એ તમને આમાં જણાવ્યું છે. બરોબર છે. તમને એમ થાય કે હાજર બજારમાં ઊંચા નીચા ભાવ હોય ને વાયદા બજારમાં બહુ ફરક હોય, એવું નથી. આમાં જો તમે બધું સાથે જ ચાલે છે. ક્યારેક કોઈ કારણોસર આમાં વધઘટ વધે, બાકી તો નોર્મલ જ રહે. પણ જ્યારે એની પાકતી તારીખ આવે એટલે એક્સપાયરી ડેટ હોય, દરેક વાયદા કોન્ટ્રાક્ટની એક્સપાયરી ડેટ હોય એટલે પાકતી તારીખ હોય. આ પાકતી તારીખ જ્યારે આવે ત્યારે સ્પોટ માર્કેટ એટલે હાજર બજારના ભાવ ફ્યુચર્સ માર્કેટ એટલે વાયદા બજારના ભાવ સાથે એકરૂપ થઈ જાય. બરોબર છે. તો એ એક સિસ્ટમ છે એવી કે ભાઈ જ્યારે એ સોદો પૂરો થવાનો હોય એટલે જે કોન્ટ્રાક્ટ એની મુદત હોય, બરોબર છે. તમે કંઈ દવા લ્યો તો તમે તરત એમાં એક્સપાયરી ડેટ લખી હોય કે આના પછી ન વપરાય. તમે કંઈ ખાવાનું લેશો તો 3 મહિના વપરાય, 6 મહિના. એવી રીતે આ કોન્ટ્રાક્ટ જે વાયદાના કોન્ટ્રાક્ટ છે એમાં પણ એક્સપાયરી ડેટ હોય. તમે શેર બજારમાં શેર લ્યો તો એમાં એક્સપાયરી ડેટ ન આવે, એ તમે લોંગ ટાઈમ સુધી રાખી જ મૂકો. આમાં તો એ 1 મહિનો 2 મહિના કે 3 મહિનાનો કોન્ટ્રાક્ટ હોય તો 3 મહિના પછી એ કોન્ટ્રાક્ટ તમારે પૂરો થઈ જાય. પછી તમારે જો કરવું હોય તો એને બીજા કોન્ટ્રાક્ટમાં તમારે રોલ ઓવર થવું પડે, અથવા તો એ તમારે કોન્ટ્રાક્ટ એનો તમારે સેટલમેન્ટ કરી નાખવું પડે, અથવા તો તમારે ડિલિવરી આપી દેવી પડે. આ 3 વસ્તુ છે. બરોબર છે. કાં તમે રોલ ઓવર થઈ શકો, એની પછીનો જે કોન્ટ્રાક્ટ હોય એ તૈયાર જ હોય. તમને એમ થાય કે ભાઈ હજી બીજા 3 મહિના ખેંચવા છે તો તમે બીજા કોન્ટ્રાક્ટમાં શિફ્ટ થઈ જાઓ. તો એવી રીતનું થઈ શકે છે. આ તો આપણે જોયું છે. આમાં જે રૂની અંદર છે ટીક સાઇઝ છે 20 રૂપિયા, એટલે એક ટીક વધે તો 960 રૂપિયાનો એનો ફેરફાર થાય છે. જ્યારે કપાસની વાત કરીએ તો 50 પૈસાની ટીક સાઇઝ છે, તેમાં 100 રૂપિયાની વધઘટ તમને એમાં જોવા મળે છે. આ મેંથા તેલ તો તમારે એ થતું નથી એટલે આપણે એની વાત નહીં કરીએ. આ મૂલ્ય સુંકા એનું કોન્ટ્રાક્ટનું આપ્યું છે 1,21,328 કરોડનું એનું માર્કેટ સાઇઝ છે ભારતનું. બરોબર છે. તો આ બધું ખાલી આંકડા છે. કોટનની ડિલિવરીની વાત કરીએ તો તમને એમ થાય કે ભાઈ વાયદા બજાર ઉપર એકલો સટ્ટો થાય છે કે એવું છે, વધઘ ભાવ ખાલી નફો લઈને નીકળી જાય, એવું નથી. ખરેખર તમને એકચ્યુઅલમાં આ બધી ડિલિવરી આપી છે. 2011-12 થી કેટલી ડિલિવરી થઈ છે એના આંકડા આપ્યા છે. આમાં જો 1,87,000, 1,86,000, 3,98,000, 2,35,000, 3,13,000 આ બધી ડિલિવરી થઈ ચૂકી છે આ બધા વર્ષોમાં. બરોબર છે. અને આ છે લોકેશન વાઇઝ સ્ટોક કેટલો છે. બરોબર છે. ડિલિવરી માટે સ્ટોક કેટલો છે એ પણ બતાડ્યું છે કે ત્યાં માલ કેટલો પડેલો છે. તો એ આમાં રાજકોટ, કડી આ બધા જે સેન્ટર છે તો એમાં આટલી ઘાસડીઓ ત્યાં પડેલી છે. બરોબર છે. આ ખાંડીનો ભાવ લખ્યો છે. આ ઘાસડી 170 કિલોની એક ઘાસડી. તો ખાંડી આટલી 8,400 ખાંડી ઘાસડી કડીમાં છે એટલે 4,032 ખાંડી થાય. બરોબર છે. 170 કિલોની એક ઘાસડી. એવી રીતે આ જે છે જલનામાં આટલી ઘાસડી છે. હવે કોમોડિટી વાયદા બજાર પારદર્શક છે. કેવી રીતે? તો કે તમે સોનું લેવા જાઓ, બરોબર છે. તમારા જ ગામમાં તમે સોનું લેવા જાઓ, સોની બજારમાં 2-3 દુકાનો હોય. એક દુકાને પૂછશો કે સોનાનો શું ભાવ ચાલે, તો કે 50,000 રૂપિયા 10 ગ્રામના. બીજે જશો તો કે 50,500. ત્રીજે જશો તો કે 49,500.
કોઈનો ભાવ ફિક્સ નહીં હોય, બરોબર છે. જ્યારે વાયદા બજાર ઉપર તમે છાપામાં વાંચતા હશો, ભાઈ મુંબઈમાં સોનાનો ભાવ આટલો, અમદાવાદમાં આટલો, રાજકોટમાં આટલો, બધે અલગ અલગ હોય છે. એવું આમાં વાયદા બજારમાં નથી. તમે ક્યાંયથી પણ સોદા કરો, મુંબઈથી સોદા કરું, તમે અહીંથી કરો, બધાને સેમ જ ભાવ જોવા મળે, સોનાનો કે કપાસનો કે જે પણ હોય, બરોબર. એટલે તમે એક તો એ પારદર્શકતા છે વાયદા બજારમાં, કે તમે એ એમાં જોઈ શકો છો. બીજું, તમને એ પણ ખબર પડે છે કે કેટલી ડિલિવરી ઉતરી. એની વેબસાઇટમાં જાઓ તમે તો પણ તમને એક્સચેન્જની વેબસાઇટ ઉપર બધું જ ડેટા હોય. આ બધો જે તમારે જોવું હોય કે ભાઈ કેટલી ડિલિવરી ઉતરી, કેટલો માલ પડ્યો છે, કયા સ્ટોક ઓલામાં, તો એ આમાં પડેલું હોય. જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થાય ત્યારે તમારે જે ડિલિવરી હોય તો એના માટે તમારે ડિલિવરી લેવી છે, આપવી છે કે નથી આપવી, એ તમારા ઉપર હોય છે કપાસમાં, બરોબર છે. તો એ તમારે જો સમજો ડિલિવરી આપવી હોય તો અહીંથી તમારે રાજકોટ સુધી માલ લઈ જવો પડે. આ બધા ડિલિવરી સેન્ટર છે, તો તમને નજીક પડે રાજકોટ, તો તમારે માલ ત્યાં લઈ જવો પડે, બરોબર છે. હવે આ મેં તમને કીધું એમ ઓનલાઈન માર્કેટ છે, એટલે ક્યાંયથી પણ તમે સોદા કરી શકો. પણ જો ડિલિવરી આપવા માટે તમને વેરહાઉસ સુધી લઈ જવું પડે માલ. વેરહાઉસ નજીક તમને મેં કીધું એમ રાજકોટ છે, તો ત્યાં આગળ એની ચકાસણી થાય, ગુણવત્તા ચકાસણી થાય કે ભાઈ આની તારની લંબાઈ એટલી છે, સફેદી એટલી છે, કે એની અંદર ભેજનું પ્રમાણ આટલું છે. તમને ખબર હશે કે ભાઈ ઘણા લોકો ફ્રોડ કરવા માટે થઈને પાણી છાંટતા હોય છે કપાસમાં વજન વધારવા માટે, બરોબર ને, થાય છે ને એવું. પછી ઓલા સામેવાળાની સુકાઈ જાય એટલે વજન ઘટી જાય. તો એવું બધું અહીંયા ટેસ્ટિંગ થાય કે ભાઈ આમાં ભેજનું પ્રમાણ ને બધું પહેલેથી નક્કી કરેલું હોય. એક્સચેન્જ અને સેબી નક્કી કરે કે ભાઈ આ પ્રકારનો કોન્ટ્રાક્ટના ધારાધોરણો હોય, એક્સચેન્જ નક્કી કરે અને સેબીમાં મંજૂરી મેળવીને તમને આપે છે. તો એ પ્રકારનો તમે કપાસ કે રૂ વેચી શકો વાયદા બજાર ઉપર. એનાથી જો કંઈ અલગ હોય, એની જે માત્રા હોય એની એનાથી જો નીચું કે ઉપર હોય તો એ તરત રિજેક્ટ થઈ જાય ત્યાં જ. તમારે અહીંથી જ ટેસ્ટ કરીને ત્યાં લઈ જવું પડે. તો ત્યાં એ ટેસ્ટ થાય, પછી જો તમારો ગુણવત્તાનું બરોબર હોય, કોન્ટ્રાક્ટના જે ધારાધોરણો મુજબ હોય, તો તમને એ ક્વોલિટી સર્ટિફિકેટ મળે. એ તમે અહીંયા બતાડો. એ બધું આ બધું ઓનલાઈન થાય. તમારે પહેલાં માલ લઈ જાઓ એ પહેલાં ત્યાં ઓનલાઈન બુક કરવું પડે વેરહાઉસમાં જગ્યા, કે ત્યાં જગ્યા છે કે નહીં રાખવાની, બરોબર છે. તમે અહીંથી લઈ જાઓ ત્યાં જગ્યા જ ન હોય તો એટલે પહેલેથી આ બધું કરવું પડે. પછી તમારે ડિલિવરી જેને લેવાની હોય એને એ પાછું સેન્ટર એ જોવું પડે કે ભાઈ કયા સેન્ટરમાંથી ડિલિવરી મારે લેવી છે, કે ભાઈ આ જગ્યાએ. તો જે દેવાવાળો હોય એને ડિલિવરી સેન્ટર એ માફક આવે છે કે નહીં, એ બધું જ આમાં બધું જ જોવું પડે. અને એ તમારે, હું તમને આ બધું થોડા સમય માટે નહીં શીખવાડી શકું, એટલે તમારે બ્રોકર પાસે જઈને એ બધું જાણવું પડે કે ભાઈ અમારે ડિલિવરી આમાં ક્યાં આપવાની, ક્યાંથી લેવાની, સામેવાળાને જે લેવી હોય તો, બરોબર છે. તો આ બધી એમાં વ્યવસ્થા છે. અને એ આ બધું કોમરી સિસ્ટમ CCRLથી એમાં એ બુક કરી શકાય ને બધું હોય છે. તો એ સિસ્ટમ તમારે થોડી બ્રોકર પાસે જાણવી પડે. તો આ બધા જે ખેડૂતો, FPO, કોર્પોરેટ, ખેડૂત કોઓપરેટિવ, જથ્થાબંધ વેપારી, આયાતકાર, નિકાસકાર, પ્રોસેસર, વેપારી, આ બધા જ કોમોડિટી વાયદા બજાર ઉપર સોદા કરે છે. એકલા ખેડૂતો જ કરે એવું નથી, બરોબર છે. તો એ આમાં દર્શાવ્યું છે. તો હું ચેતનભાઈને આપું છું, એને કંઈ ચલાવું છું. હા, આ ડિલિવરી સેન્ટર તો મેં તમને કીધા છે. રાજકોટ મેઇન સેન્ટર છે, મુન્દ્રા કડી આ બધા એડિશનલ સેન્ટર છે. આ બધા એના ચાર્જીસ છે. સેમ્પલિંગ ને એસેઇંગનો ચાર્જ છે, પછી વેરહાઉસનો ચાર્જ છે, લોડિંગ અનલોડિંગનો ચાર્જ છે. તો તમે તમારી પાસે જગ્યા ન હોય અને તમારે એમ થાય કે ભાઈ 2 મહિના પછીનો સોદો કરવો છે, તો 2 મહિના સુધી તમારે વેરહાઉસમાં માલ રાખવો હોય તો ₹2.85 એક દિવસના એક ગાંસડીના, 170 કિલોની એક ગાંસડીના, 100 ગાંસડીના 285 એમાં રાખવા પડે, બરોબર છે. તો એ આ બધા જે ચાર્જીસ છે એ તમે જો FPOમાં જોઈન્ટ થયા હો તો તમને એ માફ મળે છે. એ આપણે આગળ જોઈશું. એક સ્લાઇડ તમને બતાડી દઉં. તમે અત્યારે જીનરને ત્યાં વેચવા જાઓ છો, બરોબર છે, કપાસ. તો જીનર શું કરે છે એ તમે કરી શકો છો, બરોબર છે. દાખલા તરીકે આ જે છે 500 કિલો કપાસ હોય, તમે એનું જે જીનિંગ કરો, કપાસ એ બહાર કાઢી લો, તો 170 કિલોની એક ગાંસડી રૂની તૈયાર થઈ જાય, બરોબર છે. તો આપણે 100નો લોટ સાઈઝ
લોટ સાઇઝ 100 ની છે, તો 100 ની લોટ સાઇઝ કોને કહેશું? તમે એક અગરબત્તી લેવા જશો તો કોઈ નહીં આપે, આખો બંડલ લ્યો છો, બરોબર છે? એક દિવાસળી કોઈ નહીં આપે, આખું માચીસ બોક્સ લેવું પડે. એવી રીતે આની લોટ સાઇઝ છે કે ભાઈ તમારે કમસે કમ 100 ગાંસડી રૂ હોવું જોઈએ, બરોબર છે? કપાસ છે 20 કિલોનો 1 મણ, 200 મણ, 4 મેટ્રિક ટન હોવો જોઈએ. તો આપણે 100 ગાંસડીની વાત કરવી છે તો 500 કિલો કપાસમાંથી 1 રૂની ગાંસડી તૈયાર થાય, તો 50,000 કિલોમાંથી 100 ગાંસડી રૂની તૈયાર થાય, બરોબર છે? તો તમારી સમજો 50,000 કિલો કપાસ આખા ગામમાંથી થઈ ગયો, 100 ગાંસડી રૂની થઈ ગઈ. આ ભાઈ કે 50 ગાંસડી, તો એક ખેડૂતની થાય, તો 2 ખેડૂતને ભેગી થઈને 100 ગાંસડી થઈ ગઈ. તો એ કપાસ તમે વેચવા જાઓ, સમજો 50,000 કિલો કપાસ તમારી પાસે છે અને તમે જીનર પાસે જાઓ છો તો કે 7,800 રૂપિયા 100 કિલોનો ભાવ ચાલે છે, બરોબર છે? તો એ ગણતરી કરીને તમને 39 લાખ રૂપિયા આપી દે છે અને તમે ખુશી ખુશી લઈને આવતા રહ્યો છો, બરોબર છે? એ શું કરે છે? જીનર એનું જીનિંગ કરે છે. જીનિંગ કરવું એટલે કપાસિયા બહાર કાઢીને રૂ તૈયાર કરવાનું. તો એનો ખર્ચો કેટલો? 500 કિલોમાંથી 1 ગાંસડી રૂની તૈયાર કરવાનો ખર્ચો કેટલો? 1,000 રૂપિયા, બરોબર છે? તો 100 ગાંસડી રૂની તૈયાર કરવી હોય તો 1 લાખ રૂપિયા થાય, બરોબર? તો એને 39 લાખ રૂપિયા આપીને તમારી પાસેથી 50,000 કિલો કપાસ લઈ લીધો, એને 1 લાખ રૂપિયા ખીચાના નાખી અને એને જીનિંગ કરીને ગાંસડી તૈયાર કરી નાખી, એટલે 40 લાખ રૂપિયામાં એને 100 ગાંસડી રૂની તૈયાર થઈ ગઈ. હવે આ 100 ગાંસડી વાયદા બજાર ઉપર વેચવા જાય છે. વાયદા બજાર ઉપર 63,000 રૂપિયા સમજો ભાવ ચાલતો હોય તો 63,000 રૂપિયા 48 કાંડીની ગણતરી કરો તમે, તો 30,24,000 રૂપિયા તો એને આમ નામ મળે 100 રૂની ગાંસડીના. બીજા એને જે કપાસિયા બહાર કાઢ્યા જીનિંગ કરીને, 35 રૂપિયા કિલો કપાસિયાનો ભાવ. તો સમજો એ કપાસિયાનો તમે ગણતરી કરો, લગભગ 0.64% જેટલા આપણે ગણતરી રાખીએ કે ભાઈ એટલા કપાસિયા અંદરથી નીકળે, તો 11,20,000 રૂપિયા એને કપાસિયાના બીજામાં. ટોટલ એને કેટલા મળે? 41,44,000. તમને કેટલા મળે છે? 39 લાખ રૂપિયા. મહેનત તમે કરો છો, બેઠા બેઠા એ લોકો એટલા 1,44,000 જેટલા વધારે કમાય છે, બરોબર છે? તો આ વસ્તુ તમે પણ કરી શકો. તમે જીનિંગ કરાવીને વાયદા બજાર ઉપર વેચો. આપણે કેટલો ટાઈમ છે? 5 વાગે. ચલો, હવે તમને જે મેં આગળ ચાર્જીસ કીધા છે, બરોબર છે? તમને એમ થાય હવે આજે તમે જઈને એમ થાય કે ભાઈ આપણે વાયદા બજાર ઉપર સોદા કરવા જોઈએ, મેં તમને ફાયદા બધા બતાડ્યા, બરોબર છે? પણ તમારી પાસે જ્ઞાન નથી, તમને આ બધું આવડતું નથી, નવું પડે છે, તો તમે શું કરી શકો? એફપીઓ જે હોય એમાં જોઈન્ટ થઈ શકો. એફપીઓ શું છે? તો કે ખેડૂતો દ્વારા બનાવેલી, ખેડૂતો દ્વારા ચલાવાતી અને ખેડૂતોને સંગઠિત કરવા માટે જે કંપની બનાવવામાં આવે છે એને આપણે એફપીઓ કહીશું, ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર કંપની. આ જે એફપીઓ છે એમાં તમે જો જોઈન્ટ થયા હો, એફપીઓ મારફત તમે રૂ વાયદા બજાર ઉપર વેચો, તો આ બધા જે ચાર્જીસ છે, એસેંગ ચાર્જ, વેરહાઉસ ચાર્જ, તમે 2 મહિના સુધી વેરહાઉસ મારા માલ રાખો તો એ બધો ચાર્જ છે એ તમને મજરે મળે છે, પાછો મળે છે 100%. ખાલી ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ચાર્જ છે એ 50% તમને અડધો મળે છે, અને એક આ જે છે ક્લિનિંગ, ડાઇંગ, સોર્ટિંગ એનો ચાર્જ 50% મળે છે, બરોબર છે? તો આ બધા જે 100% લાભો છે તમને એમાં જે બ્રોકર ફી છે, રિપોઝિટરી ફી છે, મંડી ટેક્સ છે, આ બધા જે ચાર્જીસ છે એ બધા તમને, તમે જે ખર્ચો કર્યો એના બિલ તમે રજૂ કરો એટલે તમને એ મજરે મળે, સરકાર તમને પાછું આપે. આ બધી તમને ખબર ના હોય એટલે તમારે એફપીઓમાં જોઈન્ટ થવું પડે. એફપીઓમાં તમે જોઈન્ટ થયા હો તો એનો અમુક શેર લેવા પડે તમારે. એ શેર જો લીધા હોય તમે તો એ તમારું, તમે જે પાક વાવો છો એનું વેચાણ પણ એને કરી શકો છો. બીજું, એ લોકો જે બિયારણ છે, ખાતર છે કે જે તમને ખેતીના લગતા સાધનો છે એ વ્યાજબી ભાવે તમને આપતા હોય છે, બરોબર છે? બીજું, કોમોડિટી ઓપ્શન્સની વાત કરી લઈએ થોડી. ઓપ્શન શું છે? તો કે કૃષિ કોમોડિટીના ઓપ્શન નથી, સોના ચાંદીના એના છે. તમે તમારું જે પાક વાવો તમે, બરોબર છે, તો એ પાક તમે સોનામાં કેમ રોકાણ કરતા હોય છે, મોટા ભાગના ખેડૂતો સોનામાં રોકાણ કરતા હોય છે, બરોબર? તો તમને એમ થાય કે ભાઈ આપણે સોનું લેવું છે,
બરોબર છે. તો તમે વાયદા બજાર ઉપર સોનું લેવું હોય, તમે જે આપણે શું કહેવાય ઝવેરીને ત્યાં જ્વેલર્સને ત્યાં જાઓ, બરોબર છે, તો તમે તમારે શું કરવું પડે? 10 ગ્રામ તોલાનો એટલે 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 50,000 ચાલતો હોય તો 50,000 રોકડા આપવા પડે છે, બરોબર. જ્યારે વાયદા બજાર ઉપર તમે સોદો કરો કે સમજો 2 કે 3 મહિના પછી તમારા ઘરે કોઈના મેરેજ આવવાના છે, તમને સોનાની જરૂર પડવાની, તો તમને શું હોય કે ભાઈ આપણે જ્યારે લગ્નગાળા સિઝનમાં સોનાના ભાવ આસમાન ચડી, એટલે તમારી પાસે 2 વિકલ્પ હોય, કાં તો અત્યારથી ઓછા ભાવે ખરીદી લો અને કાં પછી વધારે ભાવે ખરીદો, બરોબર. અત્યારથી ખરીદો તો તમારા પૈસા રોકાઈ જાય અને ઘરે રાખો તો તમને ચોરી થવાનો ડર રહે. તો તમે શું કરી શકો? વાયદા બજાર ઉપર પહેલેથી અત્યારે ઓછો ભાવ ચાલે ત્યારે તમે વાયદો ખરીદી લો, અને જ્યારે તમને 3 મહિના પછી તમને જરૂર છે ત્યારે તમે એની ડિલિવરી લઈ લો. 3 મહિના પછીનો વાયદો ખરીદી લીધો હોય. એમાં હા, તમારે છે ને એની અંદર પ્રારંભિક માર્જિન પહેલાં ચૂકવવું પડે. તમે જ્યારે આપણે અત્યારે ખરીદવો છે 3 મહિના પછીનો વાયદો, તો એની અંદર તમારે 10 થી 15% દરેક કોન્ટ્રાક્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે. સોનું લેવું છે તો સમજો તમે લગભગ 15% જેટલું માર્જિન તમારે સમજીને ગણતરીમાં ચાલવાનું. એમાં એનો ઇનિશિયલ માર્જિન એટલે પ્રારંભિક માર્જિન હોય છે, એક્સ્ટ્રીમ લોસ માર્જિન હોય છે, એ બધું કોન્ટ્રાક્ટમાં લખ્યું હોય. એટલે તમારે બ્રોકર પાસે પૂછવું પડે કે ભાઈ મારે આ લેવું છે તો કેટલો એમાં ખર્ચો થશે. એટલે તમારે 50,000 પૂરા ભરવાની જરૂર નથી. પહેલાં તમારે જે ટોકન મની, તમે ઘર લ્યો તો તમે પહેલાં ટોકન મની આપી દો છો, પછી તમે એના પૂરા પૈસા ભરો છો ત્યારે ડિલિવરી જ્યારે તમને આપે ત્યારે, બરોબર છે. મકાન બનતું હોય તો તમે પહેલાં ટોકન આપો છો, પછી તમે જ્યારે મકાન બની જાય તમને ડિલિવરી આપવાનો સમય થાય ત્યારે તમને બાકીની ચૂકવણી કરીને તમે આપી શકો છો. તો એ આ બધી વ્યવસ્થા છે. તો એ આમાં એક બીજી વસ્તુ છે, ઓપ્શન શું છે? ઓપ્શન તમે મેડિક્લેમ ઇન્સ્યોરન્સ સાથે સરખાવી શકો. દાખલા તરીકે તમે મેડિક્લેમ ઇન્સ્યોરન્સ લીધો તમારા વડીલનો, 10,000 રૂપિયા આપી અને 10 લાખનો વીમો લીધો, બરોબર છે. હવે તમારા વડીલ બીમાર પડ્યા અને તમે હોસ્પિટલ લઈ ગયા, તો ઓલા કે એન્જિયોપ્લાસ્ટીને 10 લાખ રૂપિયા જોશે, તો કે આ લ્યો અમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે. પણ એ વડીલ બીમાર જ ન પડ્યા આખું વર્ષ, બરોબર, તો તમે માગવા જશો કે ભાઈ અમારું પ્રીમિયમ પાછું આપો, અમારા વડીલ તો હાજર છે, તો એ નહીં આપે. તમને પ્રીમિયમ પાછું મળશે નહીં, તો કે હાલતી પકડો, બરોબર. તમને બીમાર પડ્યા તો એ હોસ્પિટલને બિલ ચૂકવી દેશે 10 લાખનું, પણ બીમાર ન પડ્યા તો તમારું પ્રીમિયમ જાય. એવી રીતે આમાં છે, તમે 50,000નું 10 ગ્રામ સોનું લેવું છે તો એનું પ્રીમિયમ એમાઉન્ટ કેટલું હોય? 500, 600, 700 રૂપિયા. તમે એટલા 500 રૂપિયા સમજો ભર્યા. કોન્ટ્રાક્ટ વાઇઝ હોય, નજીકના કોન્ટ્રાક્ટ હોય એના, દૂરના કોન્ટ્રાક્ટના અલગ અલગ એમાં ચાર્જીસ હોય. એટલે તમે ઓનલાઈન વાયદા બજાર ઉપર જોઈ શકો, જે એક્સચેન્જની વેબસાઇટ હોય એમાં તમે જઈને તમે એમાં જોઈ શકો ઓપ્શનના પ્રીમિયમ શું ચાલે છે. તો એ જે પ્રીમિયમ સમજો 500 રૂપિયા છે, તમે ભરી દીધા, 10 ગ્રામ સોનું લેવાના 50,000ના ભાવે, 50,000નો ભાવ 60,000, 70,000 થઈ ગયો, તો તમારે 70,000 ભરવાની જરૂર નથી. તમે એમ કહી શકો મેં 500 રૂપિયા ભર્યા છે તો મને 50,000માં સોનું મળવું જોઈએ, તમે હક ધરાવો છો. પણ ભાવ ઘટીને 50,000ના 40,000, 30,000 થઈ ગયા, 20,000 ઘટી ગયા, તો 20,000નું નુકસાન કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમારે જે પ્રીમિયમ ભર્યું હોય, તમે 500 રૂપિયા ભર્યું છે તો 500 રૂપિયા જતા કરવાના. એટલે તમને પહેલેથી જ્યારે ખરીદો તમે ઓપ્શન, ત્યારે તમને ખબર પડી જાય કે તમને નુકસાન આટલું જવાનું છે, બરોબર છે. નહીં, એમાં તમારે ના પાડી શકો કે ભાઈ મારે આ 50,000ના 20,000 થઈ ગયા છે તો 30,000 મારે નુકસાન નથી કરવું, હું 20,000માં સોની આગળથી ખરીદી લઉં, હું 50,000માં હું વાયદા બજાર ઉપરથી ખરીદું, તો ખાલી તમારું જે ટોકન એમાઉન્ટ હોઈ જાય, બરોબર. તો આ રીતની પણ પ્રોડક્ટ છે, પણ તમારે આ બધું શીખવું પડે. શીખ્યા વગર કરો તો નુકસાનીમાં જશો. એટલે પહેલાં તમે બ્રોકર પાસે જાઓ, બધું શીખો, અથવા તો શેર બજારના જાણકાર હોય તો એની પાસે બેસો કે ભાઈ મારે ક્યાં જવું અને શું કરવું અને એના માટે પ્રોસિજર શું છે. અને થોડું થોડું પહેલાં નાના પાયે કરો. તમે 1 ગ્રામ સોનાનો પણ કોન્ટ્રાક્ટ હોય છે, એટલે કે તમારે 50,000નું 10 ગ્રામ સોનું હોય તો 5,000નું 1 ગ્રામ સોનું મળે, અને એના પણ તમારે 10%, 15% જ ભરવાના થાય. તો એમ તમે ચાલુ કરશો તો તમને ખબર પડશે, બરોબર છે. અમે તો તમને રસ્તો બતાડવા આવ્યા છીએ, રસ્તે કેટલું આગળ વધવું. તમે અહીંથી જઈને ઘરે આરામ કરશો કે ખેતરમાં વહી જશો તો એ કાંઈ નથી થવાનું. તમને એમ થાય કે મનમાં નક્કી કરવું પડશે કે ભાઈ મારે આગળ વધવું જ છે અને મારે મારા કપાસના ભાવ ફિક્સ કરવા જ છે. મેં તો તમને બધી સિસ્ટમ જણાવી દીધી, બરોબર છે. તો ધ્યાનમાં એટલું જ રાખજો કે જે ડબ્બા ટ્રેડિંગ કરતા હોય
જે ગેરકાનૂની છે એની પાસે તમારે કોઈ વખત ખાતું ખોલાવવાનું નહીં. એક્સચેન્જમાં જે રજીસ્ટર થયા હોય અને સેબીનો રજીસ્ટ્રેશન નંબર ધરાવતા હોય એવી વ્યક્તિ પાસે જ ખાતું ખોલાવવાનું, બરોબર છે. અને કોઈની બહેકાવામાં આવી નહીં જવાનું કે ભાઈ કપાસના ભાવ ઘટી જવાના તું વેચી નાખ, એવું નહીં. તમારે તમારી જાતે સંશોધન કરવાનું. અમારી કરતાં તમને વધારે ખબર હોય કે ભાઈ અત્યારે કેટલો પાક થયો છે, કેટલું નુકસાન ગયું છે, કેટલો એમાં જંતુ લાગ્યા છે કે તમને એ બધી ખબર હોય તો એ તમે અંદાજ બાંધી શકો કે ભાવ ઘટવા જોઈએ કે વધવા જોઈએ, તો એ તમને એનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. મારે હું કપાસ વેચવો હોય કે લેવો હોય તો હું તમારી જેટલો અંદાજ ન કાઢી શકું, કારણ કે હું ખેતરમાં નથી, મને ખબર ના હોય. તમે લોકો જાણો છો તો તમારે એ બધું સંશોધન કરીને તમે કરો સોદા તો થઈ શકે. તો હવે હું આપણે સેબીનું જે પણ કાર્ય છે એ આપણે સાહેબ થોડુંક સમજાવશે, અને પછી આપણે ચેતનભાઈ કહે છે એ પ્રમાણે કરશું. સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગરમીની સિઝનમાં પણ સાહેબ પરસેવાથી રસ તરબોળ થઈ અને પણ તમને માહિતી આપી છે. મોરુભાઈ બેસવાનું છે 2 મિનિટ. તો આપની વચ્ચે અહીંયા એફપીઓ ચાલે છે, ફાર્મર પ્રોડ્યુસર ઓર્ગેનાઇઝેશન. હા, સમૃદ્ધ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર ઓર્ગેનાઇઝેશન, નવા બસ સ્ટેન્ડની એક્ઝેક્ટ સામે ઓફિસ છે. તો એમના બીઓડી બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે રમેશભાઈ. તો રમેશભાઈને વિનંતી કરીએ કે આપ અહીંયા આવો અને સેબીના સાહેબને વિનંતી કરું કે એમને બ્રોશર આપી સન્માનિત કરશે. રમેશભાઈ આપણે તાળીઓથી વધાવશું એમને. તાળીઓ. આભાર બંને સાહેબોનો. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે 2 વડીલો, 2 થી 3 વડીલો છે. એક આ દાદા છે, એક ઓલા આ. એટલે મને આમ વડીલો બહુ ગમે, પણ જાજા વડીલો હોય તો હું એમનું સન્માન નથી કરી શકતો. પણ અહીંયા વડીલ 3 છે ને, તો મને એવી ઈચ્છા છે કે હું સિનિયર મેનેજર સાહેબને વિનંતી કરું કે એ દાદાનું પોતાની જગ્યાએ જૈન સાહેબ સન્માન કરવું છે. અને આપણે તાળીઓથી વધાવશું. દાદા ઊભા થઈ જાઓ, આ તમને આપવાનું છે. આપણે એ બાજુ સહેજ કેમેરો પણ ફેરવશું, કારણ કે વડીલ છે એ આપણી કહેવત મુજબ ગઢા ગાડા પાછા વાળે. એ વડીલને સન્માન કરીએ તો આપણને પણ મજા આવે. ત્યારબાદ અહીંયા પણ ઉપસ્થિત સાહેબ તમને કહેવાય નહીં પણ સોરી, આ વડીલ શ્રીનું પણ આપણે સેબીના સાહેબ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાંથી સિક્યુરિટી એન્ડ એક્શન બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના સાહેબ પણ એમનું સન્માન કરે, એક બહુ નોંધની બાબત છે. ત્યારબાદ વચ્ચે આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત એ છે સિનિયર મેનેજર સાહેબને વિનંતી કરું કે એમને પણ બ્રોશર આપી સન્માનિત કરશે. અને ત્યારબાદ આપણા એફપીઓ ના સીઈઓ એમને વિનંતી કરું કે સામે બેઠેલા બાજુમાં જે દાદા છે એમનું પણ પોતાની જગ્યા ઉપર જઈ આપણે એમને સન્માનિત કરવાના છે. બાજુમાં આ એક સન્માન, એક બહુ મહત્વની બાબત છે કે વડીલોને આપણે જ્યારે યાદ કરીએ ને ત્યારે આપણને પણ આપણો અંતરાત્મા પણ ખુશ થાય કે વડીલો જે પાઘડી બાંધીને બેઠા છે ને એ જ આપણી મીટિંગની શાન કહેવાય. અને હંમેશા ઘણી વખતે પહેલા તો દાદા લગ્નમાં પણ એવું હતું, પાઘડી બાંધીને 5 ઉંમરલાયક વડીલોને ન હોય તો લઈ પણ જવા પડતા. સાચી વાત ને, હું જાણું ત્યાં સુધી. તો સન્માનનો દોર આગળ વધ્યો ત્યારે વચ્ચે આપણી વચ્ચે સિક્યુરિટી એન્ડ એક્શન બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના સાહેબ જે આવ્યા છે, નીતિશ ભંડારી સરને વિનંતી કરીએ કે પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરે. માનनीय साहिब श्री भंडारी सर. धन्यवाद चेतन भाई. नमस्कार सबको. हिंदी आता है सबको? हिंदी समझ आती है? थोड़ी थोड़ी आती है? आसान शब्द. जिसको इसको हिंदी समझ आती है हाथ खड़ा करेंगे. जिसको इसको हिंदी आती है, हिंदी समझ आती है, बस समझ आ जाती है. नहीं आती समझ? चलिए मैं कोशिश करूंगा जितना हिंदी में समझा पाऊं मैं. गुजराती तो खबर નથી પણ કોશિશ કરીએ. તો અહીંયા नेमेशભાઈ બહુ બધો તમારે बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी आपको सूचना बताए हैं. तो आज आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हो? કાઈ શું શીખ મળી તમને? ગુજરાતીમાં બોલો. હા, શું જાણ્યું તમે? हाँ बोलो. और वही कहना था. और कुछ समझ में आया? कुछ भी होगा, गलत भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बताएं. आप भी सामने से बोलोगे तो मेरे को समझ आएगा कितना क्या बात करना है. ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हो आप, अपना कमाई बढ़ा रहे हो, है ना?
ये भी चीज नैमेश भाई ने अच्छे से डिटेल में बताई थी, है ना। तो अभी ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। हम ये नहीं चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने जन है जो कल जाके वायदा बाजार में अकाउंट ओपन करके कल से काम करने वाले हो वायदा बाजार में? कल से या अभी करते हो ऑलरेडी? स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी कर रहे हो, बढ़िया है। वायदा बाजार में भी करोगे। इतना ही आग्रह करूंगा आप लोगों से, वायदा बाजार में काम करोगे आपका फायदा होगा। बट कब फायदा होगा? जब आप पहले चीजों को जानोगे, समझोगे, पूरी समझ लोगे चीजों की, और उसके बाद में इसमें काम करोगे, तब आपका फायदा होगा। तो आपको कोई भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी चीज, आपका कपास कैसे एक दिन में उग जाता है? नहीं ना। तो कोई भी चीज चुटकी बजा के नहीं होती है, चीज को मेहनत लगती है। आपका पैसा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो उस चीज का उतना कदर करेंगे। पैसा कहीं पे लगा रहे हो, नुकसान ना हो, उसके लिए भी मेहनत पूरी करनी है। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैं सेबी से आ रहा हूं, तो आपको ये जरूर अवगत कराना चाहूंगा कि जो जिस किसी ब्रोकर के पास जाते हो, जहां पे आप अपना अकाउंट खोलते हो, तो वहां पे इतना जरूर ध्यान रखना है कि भाई वो सेबी रजिस्टर्ड हो। ठीक है, सेबी उनको लाइसेंस देती है ब्रोकिंग एक्टिविटी करने, ब्रोकिंग का कार्य करने के लिए। और दूसरा, निवेश सलाहकार हो गए या कोई भी ऐसे तरीके के काम होते हैं, उनको काम करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। तो उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है वो पहले पता करो। फिर अगर लाइसेंस है उनके पास तो ही उनके साथ काम करना है, नहीं तो उनके पास काम नहीं करना है। अगर उनके पास लाइसेंस है, उनके साथ में आपने काम किया, फिर भी आपके साथ में कुछ गलत हो गया, तो किधर जाओगे? किधर जाओगे? ब्रोकर के पास आप गए थे, ब्रोकर ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, वो सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी के साथ, सेबी से उसके पास लाइसेंस है, तो किसके पास जाओगे? किसके टोल फ्री नंबर पे? सेबी का टोल फ्री नंबर होगा तो आपने ढूंढा? नहीं ढूंढा। सेबी का टोल फ्री नंबर है? नहीं है? है, टोल फ्री नंबर है। क्रिकेट का स्कोर ढूंढते हैं ऑनलाइन, क्रिकेट का स्कोर ढूंढते हैं ऑनलाइन। इसी तरह स्कोर ढूंढना है, स्कोर में आपको नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा नंबर? स्कोर के आगे एस लगाना है, स्कोर के लास्ट में स्कोर्स, SCORES, स्कोर्स। ठीक है, स्कोर्स सेबी का ही एक वेबसाइट का एक पार्ट है, जहां पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। कोई भी जिसके पास लाइसेंस है सेबी का, उसके अगेंस्ट में आप आपकी शिकायत दर्ज कर सकते हो। आपकी शिकायत की क्या अभी परिस्थिति है, क्या उसकी स्टेटस है, वो आपको सारा कुछ ऑनलाइन जान सकते हो। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी है। आप स्कोर्स टोल फ्री नंबर आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो वो टोल फ्री नंबर मिलेगा, और वहां पे मैं गुजराती में बात नहीं कर पा रहा हूँ, बट वहां पे आपको गुजराती में भी बात करेंगे, सारी अलग अलग भाषा में बात करेंगे वो लोग, और आपको जो समाधान चाहिए वो आपको समाधान की जो आपकी न्याय आपको पूरा मिलेगा वहां पे। तो स्कोर्स एक हो गया। इसके अलावा अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं तो उसके पास काम करेंगे आप? किसी के पास लाइसेंस नहीं तो उनके पास काम करेंगे? सब बोलना है, सब बोलेंगे। इतना तो हिंदी समझ में आ रही होगी, नहीं करना है? राइट, वेरी गुड। तो उनके पास अगर आप करते हो तो नैमेश भाई ने किसके बारे में बताया था? डब्बा, डब्बा ट्रेडिंग, वो डब्बा है। डब्बे में क्या होगा? जब आप पैसा कमा रहे हो तब तो अच्छी बात है, ठीक है, और जब आप पैसा गंवा रहे हो तो वो बंदा आपको पैसा आपसे जरूर वसूलेगा, है ना, कि भाई आपने नुकसान किया, पैसा दो। और जिस दिन आप पैसा कमाते हो, आप बोलोगे लाओ भाई मेरा पैसा, मैंने पैसा कमाया है, तो वो बोलेगा कौन सा पैसा, जाओ इधर से, बराबर है। तो आप किसके पास जाओगे? क्योंकि ये कार्य गैर कानूनी है, तो आप कोई फरियाद भी कहीं पे दर्ज नहीं कर पाओगे, है ना। डब्बा ट्रेडिंग कोई कर रहा है तो आप पुलिस को शिकायत करो, बट आप उसमें ना पड़ो। आप पढ़ोगे तो आपका पैसा डूबना ही है। इसके अलावा किसी के साथ में फ्रॉड हुआ है, मोबाइल फोन से पैसे गायब हो गए, बैंक से पैसे गायब हो गए मोबाइल फोन के थ्रू, OTP के थ्रू, हुआ किसी के साथ? नहीं हुआ है। अगर हो जाएगा तो क्या करना है? किसी के साथ आपके बैंक से किसी ने पैसे निकाल लिए, क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगे। पुलिस स्टेशन कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर है पुलिस स्टेशन यहाँ से? 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, टाइम लगेगा? जाओगे, वो साहब समझेंगे, करेंगे,
पैसा कितनी जल्दी बैंक से भागता है? कितना टाइम लगता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने में? 1 सेकेंड और 1 किलोमीटर, कौन पहले जाएगा, कौन जीतेगा? 1 सेकेंड वाला जीतेगा ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पता चल गया आपके साथ फ्रॉड हो गया, पहले तो आपको बहुत सचेत रहना है, अपनी कोई डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करनी है। बट जैसे आपको पता चल गया आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपको एक नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे फोन करना है। क्या नंबर है वो, किसी को पता है? 1930 1930 1930 1930। સરસ, તમે કોલ કરી દેવાનું છે અને कंप्लेन નાખવાની છે અહીંયા। वहां पे आपको अपने कौन से बैंक अकाउंट से पैसा गया है, किस अकाउंट पे आपने ट्रांसफर किया है, या आपके पास जो भी डिटेल है सारी माहिती आपको वहां पे देनी है। तो क्या होगा, सामने वाले का अकाउंट फटाफट पुलिस ब्लॉक कर पाएगी। तो उससे ये होगा कि पैसा आपका आगे नहीं जाएगा। फिर उसके बाद कार्यवाही होगी तो आपका पैसा वापस आने का आपका बहुत चांस बनता है। तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम परसों एक और प्रोग्राम करने वाले हैं, तो आप सभी को एक प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। मैं एक ऐसी ट्रेनिंग दूंगा जो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप अगर महीने का 10,000 रुपया लगा के ट्रेडिंग करते हो, समझो आपके पास 10,000 रुपया है, आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 10,000 रुपए में महीने का आपको 1,000 रुपया आराम से बन जाएगा। बराबर है? 10,000 में कितना बनेगा महीने में? 1,000 रुपया। तो ये कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से। जहाँ पे हमारे साथ एक गुजराती बोलने वाले नमेश भाई भी रहेंगे, तो वो भी आपको अच्छे से सिखाएंगे। उसकी फीस रहेगी मात्र 300 रुपया एक आदमी के लिए। तो कितने लोग आना चाहेंगे इसके लिए? 300 रुपया फीस लगेगी बस। और कोई आएगा? 2 जने और कोई? 1 2 3 4 5 6 7 10 जने होंगे तब करेंगे ये प्रोग्राम। चलो तो 10 जने तो आ जाएंगे ना, ठीक है ना। तो मेरा जो ये ट्रिक सिखाऊंगा उससे मैंने क्या बोला, महीने में 10,000 की लागत पे कितना कमाई होगी? 1,000 रुपया। मतलब कितने महीने में पैसा डबल? 10 महीने में पैसा डबल, वापस नहीं, डबल। आपका 10,000 तो आपके पास है ही, डबल हो जाएगा पैसा। 10,000 लगा रहे हो, कितना बन जाएगा? 20,000, है ना। और मैं कितनी फीस दे रहा हूं आपसे? 300 रुपया। ऐसी कोई स्कीम हो सकती है? हाँ, जिसने हाथ खड़ा किया सब 300 रुपए देंगे। है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई आ रहा है बाहर से, अच्छा जादू की छड़ी है इसके पास में, 10 महीने में पैसा डबल कर देता है, बहुत बढ़िया बात है। बट मुझे सिखाने के लिए 300 रुपया मांग रहा है, अपना वक्त जाहिर करके यहाँ 300 रुपया कमाने के लिए आया है। अपना यहाँ क्यों आया भाई? जा वहां पे अपना पैसा डबल कर अपने से। यहाँ क्यों आया हमको सिखाने, है ना। ये सवाल पूछना आप लोगों को, बराबर है? समझ आ रही है बात? कि आसानी से जो जहां लगता है कि भाई यहाँ ये तो बहुत आसानी से पैसा मिल जाएगा, वहां पे अपने दिमाग को वापस पूछना है, क्या मैं सही सोच रहा हूं, है कि नहीं। कहीं पे भी आसानी से कोई पैसा ऐसे ही नहीं मिल जाता है। तो जहां पे आपको लग रहा है कोई आपको लुभा रहा है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। ये सब तरीके हैं लुभाने के, इस चीज से ध्यान रखना। और कहीं पे भी कोई भी अगर बोलता है कि आपको गारंटी इतना पैसा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, तो ये चीज समझ लेना, आज आपके और मेरे होने की कोई गारंटी है? अभी है, अगले सेकंड की कोई गारंटी है? नहीं है। तो पैसा कमाने की कोई गारंटी हो सकती है? एक बार हम कपास करते हैं तो कपास में कितना माल निकलेगा उसकी कोई गारंटी है? हाँ, अंदाजे से बोल सकते हैं इतना तो निकलेगा, बट गारंटी है कोई चीज की लाइफ में? नहीं होती ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। कहीं पे कोई बोले गारंटी इतना रिटर्न मिलेगा, तो स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी रिटर्न नहीं हो सकता है। ये चीजें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं ये सब चीजों के बारे में। और एक चीज आपको, आप आज यहाँ पे आपने किसके बारे में, एफपीओ के बारे में जाना। कितने लोग एफपीओ के सदस्य हैं यहाँ पे?
कोई लोग हैं एफपीओ? एफपीओ के बारे में पता है आपको? क्या है एफपीओ? पता है आप लोगों को? किसको पता है? हाथ खड़ा करेंगे एफपीओ के बारे में आपके अलावा। हाँ, सौदा करना नहीं करना अलग बात है। एफपीओ में जुड़े हो अभी तक? कोई है सदस्य? हाँ, तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जाइए पहले एफपीओ के बारे में समझिए क्या है एफपीओ। एफपीओ में क्या है ये आप अमूल पता है अमूल कैसे धंधा करते हैं? अमूल के बारे में पता है? अमूल तो जानते हो अमूल क्या है? क्या चीज है? डेयरी कंपनी है ना, दूध की कंपनी है ना। तो वो लोग कैसे काम करते हैं? वो एक कोऑपरेटिव है, बराबर। कोऑपरेटिव क्या होता है? साथ में मिलकर काम करते हैं। उसी तरह एफपीओ क्या करता है? आप सब लोगों के लिए ही बनाया हुआ है, आप सबके फायदे के लिए बनाया हुआ है, और इसमें आप जुड़ोगे तो आपको काफी सारे फायदे होंगे। आपको इसके बारे में अता पता करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें समझाऊं, बट अगर आप एफपीओ के थ्रू काम करते हो तो आप मार्केट में वायदे बाजार में अपना माल बेचना है वो कर पाओगे आसानी से। अगर आपका कपास का उत्पादन कम है तो बहुत सारे लोग मिलके अपना भाव सेट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको काफी सारे खर्च जो होते हैं वो आपको वापस भी मिलते हैं। जैसे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, यहाँ से आप राजकोट माल लेके जा रहे हो तो उतने का खर्चा हो गया, उसका आधा खर्चा वापस मिल जाता है। फिर वहां पे कपास आप रखते हो, स्टोरेज करते हो, तो रखने का भाड़ा लगता है, तो उसमें भी आपको पैसा वापस मिलता है, और कम दरों पे आप वहां पे रख सकते हो। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहले एफपीओ से जुड़िए, आप इसके बारे में अता पता करिए, अपने से समझिए, जानिए चीजों को, और फिर इसमें जुड़िए और अपने आप का फायदा करिए, और आप सबका फायदा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ धन्यवाद। સરને આપણે હવે નાસ્તો આવી જ ગયો છે, સરને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવ્યું કે ભાઈ 10,000 રૂપિયા કમાવા માટે મને તમે 300 રૂપિયા આપશો, તો આપણે અમુક વખતે એવું વિચારીએ ઘડીક હા અમે આપશું, પણ સાહેબ તમને એવું કહેવા માંગે છે કે બજારમાં આવા ઘણા બધા, બજાર એટલે દેશ દુનિયાની અંદર ઘણા બધા આવા લોકો છે, કોઈ એવી ગેરંટી છે જ નહીં, કોઈમાં એવા ખોટા ફસાતા નહીં, નહીતર आवा घना लोगों छे। कल में सर ने तो बोल दिया था कि हमारे पास ऐसा लोग तो नहीं आएंगे, पर लेकिन हमारे गांव की बाजार में वो लोग आएंगे कि जो हमारे पास गोल्ड सोना है ना उनको नया कर देने वाले। આપણે ઘણી વખત ગામડામાં આવે છે ને ઓલું સોનું લઈને બિચારા અમૂલ લાયક હોય ને હું તમને નવું કરી દઉં, આ લોકો પાસે ક્ષેત્રતા નહીં, ધ્યાન રાખજો। આ કહેવા માટે આ બંને સાહેબો, આ સાહેબ આવ્યા છે ને આ સાહેબ બોમ્બે એટલે કે આમ રાજસ્થાન, આ સાહેબે બોમ્બે થી તમારી માટે કહેવા માટે આવ્યા છે કે કોઈ પણ ખોટી વસ્તુમાં ક્યારેય તમે ભરમાશો નહીં, કારણ કે તમે આ બધું કરવા માટે આજ નહીં તો કાલે એફપીઓ ની જરૂર પડશે, તો એફપીઓ તમારી માટે છે। એફપીઓ સમૃદ્ધિ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર ઓર્ગેનાઇઝેશન બસ સ્ટેન્ડ ની સામે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર તમારા છે, एफपीओ ना सदस्य तमारा, एफपीओ तमारू, एनी अंदर जे नफो थाय ए तमारो, एनी अंदर 1000 रुपया बनीने सभ्यपद बनो ने 1000 सरकार आपे ए तमारा, बधुं ज तमारू। अमे कई लईने नथी जवाना, माणसोय तमारा, नफोय तमारो, पैसाय तमारा अने कंपनी तमारी, गामेय तमारू, तालुको ने जिल्लोय तमारो। आमां अमारुं काई खरुं नहीं, तो तमने तमारी बाजुनुं जे नजदीक छे तो न्या तमे जोई जाणो अने तमे एना सभ्यपद बनो। एकला व्यक्ति एकला हाथे क्यारेय ताળી પડતી નથી, પણ આપણામાં એક નક્કી હોય કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે પણ હિમાલય પાર કરવો છે તો કરવો છે, તો આ લોકોનું સાહેબોનું બેક, સાહેબોએ જે તમને માર્ગદર્શન આપ્યું એ માર્ગદર્શન અને લોકલ લેવલે તમને એફપીઓ નું પ્લેટફોર્મ મળે, તો તમે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર છે, સીઈઓ છે, ગૌતમભાઈ છે, આ બધાનો સંપર્ક સાધી અને તમે લોકલ અહીંયા તમે એનો સંપર્ક સાધીને વાતચીત કરી શકો છો। તો ગૌતમભાઈ સોરી તમે કઈ બોલવાના હે, કઈ બોલતા હોય તો हाँ એવું કઈ બોલવું હોય તો કયો। ઓકે, હવે આની અંદર જોઈન્ટ થવા માટે હું જ કહી દઉં, 1000 રૂપિયા સભ્ય ફી છે, એની તમને પહોંચ આપે છે। 1000 રૂપિયા તમે ભરો એટલે 1000 રૂપિયા ગવર્મેન્ટ તમને આપે છે। તમને એમ થાય કે મારે 2 મહિના 6 મહિના 8 મહિના પછી નીકળી જવું છે, ઈ પહોંચ તમે એમને પાછી આપશો એટલે ગવર્મેન્ટ સોરી ઈ પહોંચ પાછી આપશો એટલે તરત તમને પૈસા આપી દેશે। સમજી ગયા? એની અંદર રહેવાથી એક જ ફાયદો છે કે તમારે આ વસ્તુ કઈ વેચવા જવું હોય પ્લેટફોર્મ ઉપર તો ગવર્મેન્ટ બધા ફાયદા આપે છે, આ ફાયદાનો લાભ ઉઠાવો। નાના ખેડૂત છે એકલા હાથે કામ ન કરી શકે તો એપીઓ ની સાથે જોડાઓ, એટલે બધા જ ખેડૂતોને, કારણ કે જે નફો આવશે જેને જે પાક વેચો છે એના પ્રમાણમાં ડિવાઈડ એટલે વેચણી થઈ જશે। આ એપીઓ નું કામ છે ને સરકારે પણ નેમ લીધી છે કે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા ની અંદર 10,000 એપીઓ બનાવવા, એ 10,000 એપીઓ માંથી તમારા જ વિછિયાની અંદર એક એપીઓ સમૃદ્ધિ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે।
બરાબર છે. તો આટલો અમે સંદેશો દેવા માટે આવ્યા છીએ. તો આ તકે જ્યારે બધા ફાર્મર ભાઈઓને અહીંયા ભેગા કરવા માટે ભાઈ રમેશભાઈ ખૂબ મહેનત કરી, સીઈઓ ગૌતમભાઈ ખૂબ મહેનત કરી, અને આપની વચ્ચે જે MCX ના સિનિયર મેનેજર નૈમિષભાઈ અને આપની વચ્ચે સેબીના સાહેબ ભંડેરી સર પણ જ્યારે અહીંયા માર્ગદર્શન દેવા આવ્યા છે, ત્યારે આ તકે હું આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. નાસ્તાની વ્યવસ્થા છે કે જમવાની કઈ વ્યવસ્થા છે, એ બધા જ આપણે નાસ્તા પાણી કરીને પછી જ જવાનું છે. કોઈ નાસ્તા વગર જાય નહીં તેવી મારી લાગણી, વિનંતી છે. અને કાર્યક્રમને આપણે પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. જી હા, તમને લોકોને કંઈ પણ મેં જે સમજાવ્યું એમાં કંઈ ન સમજાતું હોય તો તમે પૂછી શકો છો. સાહેબે જે સમજાવ્યું એમાં પણ તમે મને પૂછી શકો છો, અમને બેનને. અને FPO વિશે પણ કંઈ વધારે જાણવું હોય તો આપણે ભાઈને પૂછી શકો છો. બરોબર છે. FPOમાં તમે જો જોઈન્ટ થવું હોય તો તમને લોકોને તો વિનંતી છે જ, પણ હું આપણે FPOના ભાઈને પણ વિનંતી કરીશ કે ભાઈ તમે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલાવી અને તમે કપાસ વેચતા થાવ પહેલા. બરોબર છે. પછી આ લોકો તમને જોઈને આ લોકો પાછળ કરશે. સમજાણું કે ભાઈ તમે બીજાના બધા ભેગા કરીને કપાસ તમારો વેચો. તમારા જે મેમ્બર છે અત્યારે સમજો, અમે એ માનીએ છીએ કે ભાઈ તમારું નવું છે એટલે હજી તમે રજીસ્ટર બધાને બીજા નવા કરતા હો છો. તો હા તો એ જે જણા છે તો એમાંથી આપણે અહીંયા અમુક જણા આવી નથી શક્યા, કારણ કે આપણે અમુક પેલું મરણનું જે હતું એટલે પ્રોબ્લેમ હતો. હા બરોબર. તો એ જે વસ્તુ છે, તમે જે તમારા ખેડૂત એમાં નોંધાયેલા છે એનો કપાસ તો ચાલુ કરો, એટલે આ લોકોને ખબર પડશે કે ભાઈ તમે આ ફાર્મર્સ FPOમાં આપણે જોડાયા, ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર કંપની, તો આટલો ફાયદો થયો છે આ બધા ખેડૂતોને, તો અમે કરીએ. બરોબર છે. આ બધાને તો જોડો જ તે, તમે પણ કપાસનું તમે ચાલુ કરો. તમારું એકાઉન્ટ મને જોવે. બરોબર કે ભાઈ તમે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલાવીને મને કહેજો કે ભાઈ અમે ખોલાવી દીધું છે અને હવે આટલી ગાંસડી અમે રૂની જમા કરવાના છીએ. તો એવું મને મળવું જોઈએ, એટલે બીજી વખત અમે પ્રોગ્રામ કરવા આવશું. બરોબર છે. તો એક વખત ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. તો કાંઈ પ્રશ્નો હોય પૂછો. અને આપણે નાસ્તો અંદર લાવે છે કે બહાર?